Saira Mokshita. Om Shri Sai Ram. My humble pranams to the lotus feet of Bhagavan Shri Satya Sai Baba and my loving Sai Ram to all of you here. And I am very thankful to Lakshmi Narayana uncle and for the Lakshmi Amma of giving this opportunity. What is Sri Satya Sai Balvikas? Bhagavan Sri Satya Sai initiated Balvikas in 1969 as Balavihar and it became as Balvikas in 1971. Balvikas established by our beloved Swami for the blossoming of a child into a all-round development, parents and gurus, children, good citizens with values. Sri Satya Sai Balvika's classes are conducted the children into a course of character building by developing, designed to help children to practice the basic human values Satya, Dharma, Shanti, Prema, and Ahimsa. The sole aim of Balvikas is to make a child a good human with proper character. In the process, it helps the child to learn methods of self discipline and good habits. Balvatika activities promote language development, motor skills, problem solving abilities, and emotional intelligence. Balavatika has been created with the aim to ensure well being of office staff and their children in mind, serving as a testament to our commitment to work life balance. Sri Satyasai Balvikas has been guiding lamp. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः. Sri Satya Sai Balvikas has been guiding lamp that led me to the pathway of divinity as per the journey. I experienced what is Sri Satya Sai Balvikas. Today's education can only help acquire worldly knowledge but does not help to build a noble character. Balvikas nourishes the roots deeply and thence build a strong foundation and Baya's character path of divine life is a concept whose vision is to have infinite place for all that can be achieved through the development of fundamental human values of unconditional love. It turns peace through meditation, self observation, and non violence. That is humanism, which means service the mankind to service to God. This was the foundation which Balvikas taught me. Sri Satyasai Balvikas is calculated values in us which help us to differentiate between right and wrong. And further, I would like to quote an incident from my school which proves of the impact of Balvikas in my life. When my teacher selected my friend for a singing competition in which I considered myself more deserving, then Balvika shown me the right path, that is, help ever, hurt never. Go in good habit in major break for me and help me to boost my confidence. Self is changed my outlook and took it in a positive light. I started seeking fulfillment, I my friends' happiness. My respect for my teacher never fluctuated. My friendship on stayed the same grant. This incident taught me a lesson. Miss Swami was testing me.
This is Sri Satya Sai Balvika's knowledge. In my Balvikas, it may all first, second, third, and fourth. It's always together. Everybody is recorded. Identical Balvikas is the pathway to attain divinity as my Balvikas. Guru, my role model, told me that angel like a path way, never bed of rose. Yet the only the pathway gives us sheer joy and bliss. Since as a Balvika student, I have learned education is not to make my living education, is to make my life. As my Balvikas gave me strength of character which instills self confidence in me. That confidence, when shinishly like and for that, led to self realization. Now, a company of my Balvikas Guru is taking Balvikas classes. Being a student of interior designing, I pray to Bhagavan Baba, who is my guide, philosopher, and friend, to make me truth the path of selfless service to my profession. Also, through this pledge, I receive all the parents and elders guide their children. It is similar path of divinity as preserved by me. Bhagavan Sri Satya Sai Baba always teaches us like a singing. Love is my form, truth is my bread, bliss is my food. Love is my form, truth is my bread, bliss is my food. My life is my message, expansion is my life. My life is my message, expansion is my life. No reason for love, no season for love, no birth, no death. No reason for love, no season for love, no birth, no death. प्रेमा सत्य आनंद शांति धर्म आनंद प्रेमा सत्य आनंद शांति धर्म आनंद शिरडी बाबा परती बाबा प्रेम बाबा जय जय शिरडी बाबा परती बाबा प्रेम बाबा जय जय शिरडी साई पड़ती साई प्रेम साई जय जय शिरडी साई पट्टी साई प्रेम साई जय जय love is my form truth is my bread please is my food my life is my message expansion is my life my life is my message expansion is my life no reason for love no season for love no birth no death प्रेमा सत्य आनंद शांति धर्म आनंद शिरडी बाबा पड़ती बाबा प्रेम बाबा जय जय शिरडी साई पड़ती साई प्रेम साई जय जय Love is my form, truth is my bread, bliss is my food. Song we hold Balvika's children, students and devotees. My pledge that from now onwards we will start expansion of Swami mission through Swami's love. When I started going to Balvika's classes, I learned more and more like bhajans, Vedam, Bhagavad Gita, and slokas and different stories. Jai Sai Ram. శ్రీమతి శంకర్ సరస్వతి గారు 2 minutes మాట్లాడండి. అమ్మాయి చెప్పిన దాని మీద. ఇది దైవ ప్రసాదం సాయిరామ్. ఇది కేవలం ఒక స్వామి ఒక ప్రత్యేకమైన అనుగ్రహ సూచకమే. ఇంత మధురమైనటువంటి స్వరంలో అద్భుతమైన స్వామి అమృత వాక్కులు మనకు వినిపించింది. ఆ బిడ్డ కలకాలం చల్లగా స్వామి అనుగ్రహ ఆశీస్సులు పొంది చల్లగా ఉండాలి బిడ్డ. Just now I came from a Balvikas program. Along with me, Sundari Sairam also joined. Today we had our district walk, Balvikas children walk for value.
Yesterday we had sadhana camp and Sevadal training program. I have not attended. It's very near to me, just 3 kilometers. Distance is not a distance to me. Today I want to join the program because I love Balavikas, I live with Balavikas. I'm a Balavikas, basically Balavikas student. I'm a Sevadal. I'm a bhajan singer. I'm a Balavikas student. I never miss any program. Today I want to go there because I have to hand over Vibhuti to certain persons. I have to send Vibhuti to Hyderabad. I have to hand over that particular place. I have given Vibhuti. How much love and affection they all shown to me. I'm an ordinary person. How much I enjoyed, I know it. Why I'm going there? By seeing me, people will get happy. One person came to me, Uncle, I know you pretty well. I dropped you at your home once a disaster management program. I am because he rendered a beautiful service. That's everybody done. But Swami asked him to give Vibhuti and that Nagasai photo. He came to me, blessed, touched my feet. Uncle, I know you pretty well, Uncle. So I handed Prasadam to our district Balavikas teacher. She liked me pretty well. She loved. Both are almost equal. I'm not telling about the seniority. సాయిరామ్ సార్, మా ఫ్రెండ్ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు సార్ మీరు ఫోటో ఇచ్చి ప్రసాదం ఇవ్వగానే. లేదమ్మా, అది భగవంతు సంకల్పం అమ్మా. అందరికీ ఇవ్వలేను. ఐ కాంట్ గివ్ టు ఎవ్రీబడి. అదే 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 ఆవిడ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు. నాకు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్. చాలా కృతజ్ఞతలు మీకు ఇవ్వాలనే నేను తీసుకొచ్చింది. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇవాళ ప్రోగ్రామ్ నేను పెట్టుకుంది కూడా ఎందుకంటే అందరు కలుస్తారు. నిన్న వస్తే వాళ్ళు రాకపోతుంది. ఎందుకంటే ఈ పిల్లలు తీసుకొచ్చే బాధ్యత నాదండి. ఇప్పుడు ఎక్కడెక్కడ డిఫరెంట్ ప్లేస్ లోంచి కన్యాక నగర్ అంటే స్లమ్స్ ఏరియా వాళ్ళందరినీ 17 మంది వచ్చాం మేడం మా సమితి నుంచి. ఐఎమ్ వెరీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ ఫర్ సమితి, స్మాల్ సమితి. అవును సార్, మీరు ఒక్కరే వ్యాన్ లో తీసుకుని వచ్చారు సార్ పిల్లల్ని. నేను చాలా హ్యాపీ అయిపోయాను. చాలా మంది వచ్చారు సార్. ఎగ్జామ్స్ అని చెప్పి చాలా మంది అటెండ్ అవ్వలేదు. మీరు మాత్రం చాలా స్ట్రెంత్ బాగుంది సార్ మీది. ఓం శ్రీ సాయిరామ్. ముందుగా బాల వికాస్ చిల్డ్రన్స్ కి హార్ట్ఫుల్ బ్లెస్సింగ్స్ టు ఆల్ బాల వికాస్ చిల్డ్రన్. విష్ణుప్రియ, ధృతి, ఆరాధ్య, ఎస్పెషల్లీ మోక్షిత. Saraswati Akka, how the children are joining this ASB group very regularly? Yes. If you imagine, nowadays parents tell that they can't find time to send the children for Bala Vikas class. We are learning so much. From. They can woke up the children 4 o'clock, send for skating and ringing and karate class, anything, but they won't find time to send the children for Bala Vikas classes. Yes. But how this Mokshita, how she was molded, how Aradhya, how Vishnupriya, how is Dhruti? Yes. I am very proud of their parents. Humble pranams to their parents, first of all, and gurus. మోక్షిత ఈరోజు బాల వికాస్ ఆవిర్భావం ఏ ఇయర్లో అయింది, ఎప్పుడు బాల వికాస్ ప్రారంభించారు, స్వామి డివైన్ మిషన్ ఏమిటి, స్వామి ఎందుకు బాల వికాస్ పెట్టారు, అండ్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్, స్కిల్ డెవలప్మెంట్, వ్యక్తిత్వ వికాసము, ఇలాగా ఎన్నో లవ్ ఈజ్ మై హోమ్ అంటూ చక్కగా పాడుతూ అఖండ మండలాకారం అని మరి గురువుల్ని ప్రార్థిస్తూ అద్భుతమైన సత్సంగాన్ని 10 minutesలో 1 hour ఎసెన్స్, 1 hour కాదు లైఫ్ ఎసెన్స్ని ఇచ్చిన మనం మోక్షితకి ప్రత్యేక హృదయపూర్వక ఆశీస్సులు అందిస్తూ చాలా చక్కగా గ్రూప్ 1, 2, 3, 4 తెలియజేస్తూ వారి పేరెంట్స్ నిజంగా ఈ అమ్మాయిని ఇలా ప్రోత్సహిస్తున్నందుకు, అలాగే వాళ్ళ గురువులు ఎం లక్ష్మి గారు, వసంత లక్ష్మి, వారిద్దరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా ఆత్మీయ ఆశీస్సులు అందిస్తూ, అమ్మ మోక్షిత చాలా చక్కగా చెప్పావు తల్లి. మరి మొత్తం అంతా చెప్తే సమయాతీతం అవుతుంది కాబట్టి, కాలాతీతం అవుతుంది కాబట్టి, బాల వికాస్ ఎందుకు, హ్యూమన్ బ్లాసమింగ్, వ్యక్తిత్వ వికాసం గురించి, అది ఎలాగంటే మీలాగ చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి కనుక ఈ పాత్రలో ఇలాగే నడుస్తూ రేపు మీరే సత్సాయి సంస్థలన్నిటికీ కూడా కాబోయే నాయకులు మీరే,
స్వామి చెప్పారు కదా ఒక మాట, సూర్యచంద్రాదులు ఉన్నంత వరకు సత్సాయి సేవా సంస్థలు ఉంటాయని అని చెప్పారు. కాబట్టి యు ఆర్ ది ఫౌండేషన్ ఆఫ్ శ్రీ సత్సాయి సేవా ఆర్గనైజేషన్స్. ప్లీజ్ కీప్ ఇట్ అప్. అండ్ సాయిరామ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. హృదయపూర్వక ఆశిస్తు తల్లి సాయిరామ్. మీ అమ్మగారికి నాన్నగారికి హృదయపూర్వక నమస్కారాలమ్మా. బాల వికాస్ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక, వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారములు, హృదయపూర్వక ఆశీస్సులు. స్వామి అవకాశం ఇచ్చినందుకు స్వామికి, మా సోదరులకి హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ జై సాయిరామ్. భక్తవత్సలమ్మ. సాయిరామ్ సార్. ఓం శ్రీ సాయిరామ్. సత్యసాయినం విష్ణుం పురాణ పురుషోత్తమం పుట్టపర్తి స్థితం దైవం నిత్యం వందే జగద్గురుం. సర్వదేవతాతీత స్వరూప భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా వారి పాద పద్మములకు నమస్కరించుకుంటూ, సత్యం శివం సుందరం అనే పవిత్ర గ్రంథం చదివే భాగ్యం నాకు రెండవసారి అనుగ్రహించిన స్వామికి, నాకు అవకాశం ఇచ్చిన మన గురువు గారు అయినటువంటి ఏఎస్పి గ్రూప్ అధినేత లక్ష్మీనారాయణ సార్ గారికి, ధర్మపత్ని వరలక్ష్మి అమ్మగారికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, మన సాయి కుటుంబ సభ్యులందరికీ సాయిరామండి. నిన్నటి గ్రంథ పఠనములో భ్రమరాంబ అమ్మగారు ఎందెందో అందందే మరియు సనాతన సారథి ఒక పేజీ చదివి వినిపించారు. అమ్మగారు చెప్పిన చివరి అంశాలను మననం చేసుకుంటూ ఈనాడు గ్రంథ పఠనం మొదలు పెడదాం. సాయిరాం. సనాతన సారథి శ్రీ భగవానుడు శ్రీ కృష్ణావతారమును పార్థునికి కురుక్షేత్ర రణరంగమున సారథ్యము చేయుటకు దయతో అంగీకరించెను. అనగా నారాయణుడు నరునికి సారథి అయ్యను. ధర్మ సమ్మూఢుడై అర్జునుడు రణరంగమున మోహముచే నావరింపబడి కర్తవ్య ధర్మమును విస్మరించి ఇట్లనెను, మాధవ, నా అవయవములు కృంగిపోవుచున్నవి, నా నాలుక ఎండుచున్నది, నా ధనువు నా చేతి నుండి జారిపోవుచున్నది, నిలువలేకే ఉన్నాను, నా తల తిరుగుచున్నది, శరీరము నా స్వాధీనములో లేదు అని దుఃఖముతో రథముపై చతికిలబడెను. శ్రీకృష్ణుడు నవ్వుచూ అర్జునుని చూసి, ఏమోయ్ బావా అర్జున, ఇదేమిటి దురవస్థ కల్మషమును అనాద్యమును అకీర్తికరమునైన ఈ క్షుద్ర హృదయ దౌర్బల్యమును విడువుము, లెమ్ము అనుచు అర్జునుని హెచ్చరించెను. అర్జునుని వివేకము దుఃఖము చేతను మోహము చేతను నష్టమయ్యను. అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు తన మహిమచే అర్జునుని ఆవరించిన మోహమును తొలగించి నిష్కామ కర్మయోగ రహస్యమును శరణాగతి తత్వమును బోధించి అర్జునుని చేత కర్తవ్య ధర్మమును పరిపాలింపజేసెను. ఇది ఆనాటి కథ. యుద్ధము చేయనని అర్జునుడు చెప్పాడు కదా, ఎందుకు చేయనని కూడా చెప్పాడు. ఎందుకంటే ఆ యుద్ధము జరిగే సమయంలో ఆ యుద్ధ భూమి మధ్యకి తీసుకెళ్ళమని అర్జునుడు అన్నప్పుడు అక్కడ ఆయన ఎదురుగ్గా ఉన్న తాతలు, తండ్రులు, అన్నలు, బంధువులందరిని చూసి అతనికి చాలా బాధ అనిపించింది. వీళ్ళందరినీ చంపి ఇలాంటి బతుకు మనకు బతకాలనా, వాళ్ళ రక్తం కూడుతూ వాళ్ళ భార్యలు ఉండే వాళ్ళ యొక్క కన్నీటి బాధను చూస్తూ ఈ యుద్ధం వల్ల ఎంతో నష్టం జరుగుతుంది. ఒకళ్ళు ఇటువైపు కూడా చాలా నష్టం అవ్వచ్చు, వీళ్ళు కూడా చనిపోవచ్చు. అక్కడ చూస్తే అంతా బంధుత్వమే. కాబట్టి ఆయనంత దిగులుతో ఉన్నప్పుడు ఆ కృష్ణ పరమాత్మ అంటాడనమాట, యుద్ధం చేయనని. అన్నీ అక్కడ వదిలేసి ఆ గాంధీవాన్ని కూడా వదిలేసినప్పుడు కృష్ణ పరమాత్మ అతనికి ఆ నిష్కామ కర్మ యొక్క రహస్యాన్ని తెలిపి ఆ అర్జునుని శరణాగతి తత్వం బోధించి అర్జునుని చేత కర్తవ్య ధర్మాన్ని పాలింపజేశాడు. అప్పుడు జరిగిందనమాట. ఇది ఆనాటి కథ. ఇప్పుడు అదే అక్కడ భగవద్గీత చెప్పిన శ్రీకృష్ణ పరమాత్మే ఈనాడు ఈ కలియుగంలో శ్రీ సత్యసాయి అవతారము దాల్చి ఈ సమాజానికి ఎదుగుదల ఇవ్వడం కోసం అనేక రూపాలలో మనకు స్వామి వాహినులు, ప్రసంగాలు, ఎన్నో
ఎన్నెన్నో ద్వారా మన జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించి సనాతన సారథి అను మాసపత్రిక మూలమున ప్రపంచమంతటా భక్తి జ్ఞాన బీజములను వెదజల్లి జీర్ణించిన సనాత ధర్మమును పునరుద్ధరించడానికి తన ఉపదేశములతో శంకుస్థాపన చేసి సంచారం ప్రారంభించారు. అది ఎప్పుడు? 1958 ఫిబ్రవరిలో శివరాత్రి సందర్భమున ప్రశాంతి నిలయమున ప్రారంభించారు. ఈ పత్రికను మనకు అందించారు భగవాన్ వారు. ఈ పత్రిక నిన్ను నా వద్దకు, నన్ను నీ వద్దకు చేర్చేది. అదొక బ్రిడ్జి లాంటిది. మనకు సనాతన సారథి, సనాతనమైన ధర్మమును కలిగినటువంటిది. దానికి సారథ్యం వహించే ఆ పరమాత్మ సాక్షాత్ సత్యసాయి బాబానే. కాబట్టి దానిలో ఏమేమి ఇచ్చారు? ఉపనిషత్తు సారము, ప్రసంగాల రూపాలు, వాహినిల రూపములో ఎన్నెన్నో మనిషి ఎట్లా బ్రతకాలి, మనసు అంటే ఏమిటి, మనసులో ఉన్న మర్మం ఏమిటి, హృదయం అంటే ఏమిటి, ప్రకృతి అంటే ఏమిటి, పరమాత్మ అంటే ఏమిటి, ఇలాంటి విలువలంతా మనకి సనాతన సారథి పత్రికలు పూర్ణంగా మనకు స్వామి ఇచ్చారు. అలాంటి సనాతన సారథి పత్రిక మనకు దొరకడం మన అదృష్టం. అది సాక్షాత్ స్వామి స్వహస్తాలతో రచించారు కాబట్టి మనం ఎంతో ధన్యులమైన సాయిరాం. ఇప్పుడు సనాతన సారథి పత్రికా పాఠకులు శ్రీ భగవాన్ సత్యసాయి బాబా వారి శక్తిని, జ్ఞానమును, అనుగ్రహమును వారి కృప వలన గ్రహించియే ఇందురు. రూపాలపై ఎక్కువ ఆపేక్షతో దమ్మిడీలను అలక్ష్యముగా జూచుట తగని పని అని మందలించుచుందురు. చిన్న విషయములందు అశ్రద్ధ చూపిన ఎడల కడపట ఆ చిన్న విషయములే పెద్దవిగా మారి హాని తెచ్చును. అనగా చెడ్డవి అయిన చిన్న చిన్న దురభ్యాసములను ప్రారంభమునందే ఖండించి విడిచిపెట్టుటకు బదులు కులాసాకులే ఎనుచు ఆ స్వల్ప విషయములలో మునిగి తేలుచుండిన కాలక్రమమున ఆ స్వల్ప దురభ్యాసములే బలము పట్టి వెనుక వాని నుండి తప్పించుకొనవలనని ప్రయత్నించను అవి విడువవు. చిన్న చిన్న తప్పులని వదిలేయకుండా దాన్ని జాగ్రత్తగా ముందులోనే ఖండించాలి, తుంచేయాలని చెప్తున్నారు. మొక్కయ్య వంగనేది మానయ్య వంగుదు కదా. కాబట్టి ఆ చిన్న తప్పులు ఏముండదులే, అది ఒక కులాస్తాకి అనుకోకుండా అది ముందులోనే దాన్ని ఖండించేసామనుకోండి, రేపు మనకు బాధ ఉండదు. దానివల్ల ఒకళ్ళు వదిలేస్తే దాన్ని తప్పించుకోవాలన్నా కూడా మనం తప్పించుకోలేమన్నమాట. చాలా కష్టపడవలసి వస్తుంది అని మానవుని సహజ స్వభావమును పూర్తిగా మార్చివేయును. కాబట్టి మానవుడు చిన్న చిన్న సుగుణములను, మంచి అలవాట్లను వృద్ధి చేసుకొనవలను. చిన్న చిన్న దుర్గుణములను, అలవాట్లను ప్రారంభ దశ ఎందే మొదలంట ప్రయత్నముతో దూరము చేసుకునవలను, అనగా విడిచిపెట్టవలను. నీ తప్పులను ఇతరులు తెలియజేసినప్పుడు నువ్వు అతనితో వాదించగా అతడే పొరపడినని నువ్వు రుజువు చేయుటకు పూనుకొనక అతనిపై ద్వేషమును మనసులో పెట్టుకొనక ఉండవలెను. నిజంగా నీలో ఏదైనా తప్పున్నదా అని చక్కగా నిన్ను నువ్వు పరిశీలించుకునుము. ఏదైనా తప్పుండినా నీ తప్పును తెలిపిన వానికి కృతజ్ఞుడవై నీ తప్పును సవరించుకోము. నిన్నెవరైనా బాధించి నీ మనసును కష్టం కలిగించిన అట్టి వారిపై ఆగ్రహపడవద్దు. విచక్షణమునకు కోపము మొట్టమొదటి శత్రువు. కోపమును తగ్గించుకుని మార్గములు: ఒంటరిగా ఒక ప్రశాంత స్థలమున కూర్చుండి కొంతసేపు నామస్మరణ చేసుకోము, లేదా గొంతెత్తి భజన కీర్తనలను పాడుకోము. ఈ రెండిటిలో ఏ ఒకదానిని కూడా చేయుటకు నీకు ఇష్టము లేకపోయినా హాయిగా పడక వేసుకుని పడుకుని నిద్రపోము అన్నారు స్వామి. ఎవరైనా ఒక తప్పు చేసినప్పుడు ఏమైనా చెప్తే వాళ్ళ మీద కోప్పడతాం. ఏంది నువ్వు బాగా చేస్తున్నా, నువ్వేంది మళ్ళీ నాకు చెప్పొచ్చావు అని తిరగబడతావు అన్నమాట. అది మానవ సహజం. అదే తప్పు చెప్పారే, అది మనం దాన్ని సర్దిద్దుకోవాలి అనే భావన మనకు ఉండదు. ఎందుకంటే మనం మనుషులు కాబట్టి. అది మహనీయులకే సాధ్యం అవుతుంది. అలా ఉండాలంటారు. అలా ముందు నుంచే మనం అలవాటు చేసుకోవాలి. కోప్పడకుండా వాళ్ళు చెప్పిన దాంట్లో ఎంతటి నిజం ఉందో, ఏంటి మనం చేసిన తప్పేందని పరిశీలించుకోమని స్వామి చెప్తున్నారనమాట. వాళ్ళ మీద కోపగించుకోకుండా ఉండాలి. ఒకళ్ళంత కోపం వచ్చేస్తే కూడా ఏం చేయాలి? ప్రశాంతంగా ఎక్కడికైనా ఒంటరిగా, అక్కడి నుంచి ఒక గొడవ జరుగుతుంది,
కొంచెం పెద్దది అవుతుంది అనుకున్నప్పుడు ఇంట్లో కానీ ఇంకెవరితోనైనా వాదన జరిగేటప్పుడు మనమే అందులో ఒకరు తప్పించుకునేయాలి. అంటే తప్పించుకోవాలంటే అంటే మనం తగ్గిపోయినట్టని కాదన్నమాట. ఎందుకు పెద్దది చేసుకోవడం గొడవ, మనం మొహం తప్పించేసామనుకోండి వాళ్ళు కొంచెం శాంతపడతారు అవతల వారు. అప్పుడు కొద్దిగా సర్దుమనవుతుంది. లేదనుకో నువ్వంత అంటే పెద్దది అయిపోతుంది, మనశ్శాంతి ఉండదు, చాలా బాధపడాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి అలాంటి సిచ్యువేషన్ మనకి ఎవరికైనా వచ్చినప్పుడు ఎక్కడికైనా వెళ్ళడం కానీ, ఒంటరిగా ప్రశాంతంగా ఒక దగ్గర కూర్చోవడం కానీ, స్వామి స్మరణ చేసుకోవడం కానీ, ఏదో ఒక భజన పాట ఏదైనా పాడుకున్నా కానీ అవి ఏమీ వద్దు అనుకున్నప్పుడు హాయిగా పడుకోమని చెప్తున్నారు స్వామివారు. నీ అనుభవమే నీకు సత్యమును తెలుపు సాధనము. సత్యం ఎవరో వచ్చేది నీది మంచి ఇది అని చెప్పనవసరం లేదు. నీకు జరిగే అనుభవమే సత్యము తెలిపే సాధనం అన్నమాట. ఇతరులు తమ అనుభవం చెప్పినప్పుడు అంత మాత్రము తోడనే తృప్తి నందక నీవు స్వయంగా అనుభవించి తృప్తి పొందుము. ధైర్యమును, నమ్మకమును, ఆశను, ఉత్సాహమును వృద్ధి చేసుకోము. ఈ సుగుణములే నీకు ప్రాపంచిక రంగములోనే కాక ఆధ్యాత్మిక రంగములోను ఎక్కువ ఉపయోగపడును. మానవుడు దుఃఖములోను కష్టములోనే మునిగి ఉన్నాడు. ఇంకను మానవుల కష్ట పరంపరను వృద్ధి చేయుట న్యాయమా? సముద్రము సహజముగానే అల్ల కల్లోలముగా ఉండును. ఆ కల్లోలమును మరింత బీభత్సము చేయవచ్చునా? ఇతరులను సంతోషపెట్టుటను నేర్చుకోము. దుఃఖమయ ప్రపంచమును నువ్వు దుఃఖగాథ చేయ మరింత దుఃఖమయముగా ఎందుకు చేసేదవు? నీ దుఃఖమును నీవే మృంగి అనగా ధైర్యంతో భరించి ఇతరులకు మార్గదర్శి కమ్ము అని ఇట్టి బోధనలను తమ అపార కరుణతో మనకు చేయును. ఏదైనా మనకు బాధ వచ్చినప్పుడు అందరికి చెప్పుకుంటే కొంచెం తగ్గుతుంది అని అనుకుంటాం. ఏదైనా కష్టమో మన మనసు ఏదైనా కొద్దిగా ఏదైనా ఉన్నాయా సమస్య వచ్చినప్పుడు కూడా ఒక ఇరుగింటికో పొరిగింట్లో పక్క అమ్మకో ఆ అమ్మకో ఈమెకో ఒకసారి చెప్పుకుంటే మన బాధలు తీరిపోతాయని, అక్క ఇలా అయిందక్క, నాకు ఏం చేయాలక్క అయితే అని అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఒక మంచి మనసు అర్థం చేసుకుని మనకు ధైర్యం చెప్తే బాగుంటుంది. కానీ దాన్ని ఆశగా తీసుకొని వాళ్ళు దాన్ని చిన్నదాన్ని గోరుతో పోయేదాన్ని కొండంత చేసి పెద్దగా ఇంకా గొడవలు పెంచుతారన్నమాట. కాబట్టి స్వామి అంటున్నారు, నీ బాధలు నువ్వే దిగమింగుకో, మనసులోనే పెట్టుకో. ఒకరు చెప్పినంత మాత్రం వాళ్ళు వచ్చి తీర్చేదేం లేదు, నవ్వుకుంటారు. ఎవరో ఒకరు మంచి మనసు ఉన్న వాళ్ళు ధైర్యం చెప్తారు. అందరూ అలా ఉండరు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఉండే సమాజంలో విన్నంతసేపు విని వెనక్కి అట్లా వెళ్ళిన తర్వాత దీనికి ఇలానే జరగాలి, దీనికి ఇదే శాస్తి అని అనుకునేవాళ్ళు 10 మందికి చెప్పుకునేవాళ్ళు ఉన్నారే తప్ప ఆ సంసారాన్ని కాపాడాలని కానీ వాళ్ళ సమస్యను తీర్చాలని కానీ, సమస్య ఏదైనా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి మనం అండగా ఉండి నాన్న ఇది కాదు ఇది చెప్పాలని మంచి మాట చెప్పే వాళ్ళు ఎవరూ లేరు. కాబట్టి స్వామి ముందే చెప్తున్నాడు ఆయన, ఎవరికి చెప్పద్దు, మీరే మీ మనసులోనే ఆ దుఃఖాన్ని కానీ బాధని కానీ దిగమింగుకొని ధైర్యంతో ఇతరులకి మార్గదర్శి. మనకి ఎన్ని బాధలు ఉన్నా చూసే వాళ్ళకి చక్కగా ఉండాలి, వాళ్ళకి హాయిగా నవ్వు ముఖంతో ఉండాలన్నమాట అని చెప్పారు మన స్వామి. సాధన ప్రారంభించుటకు పూర్వమే చెడ్డ స్వభావమును, చెడ్డ సంస్కారములను, దుర అలవాట్లను తొలగించుకుని సస్వభావమును స్థిరముగా నేర్పరచుకునవలెను. ఇందువలన శ్రీ బాబా వారు ధ్యానమును, జపమును, నామస్మరణమును, ప్రార్థనను గూర్చి ఎక్కువగా వ్రాయుచున్నారు. 13 మాసములుగా ధ్యానమును గూర్చి సక్రమ మార్గమును సూచించుచు బాబా వారు సనాతన సారథిలో వ్రాసిరి. మనం సాధన అది ముందులో నుంచే రాదు, అనుకుంటానే వచ్చేదన్నమాట. అది దానికి చాలా సాధన అవసరం. ఏదైనా మనం అలా స్వామి అన్నట్టు మౌనంగా కూర్చోవాలన్నా, ఒక ధ్యానంలో కూర్చోవాలన్నా అప్పుడే లేనిపోయిన ఆలోచనలంతా వచ్చేస్తాయి. ఇప్పుడు ఈరోజు ధ్యానం చేసేస్తాను, ఈరోజు స్వామి చెప్పారు కదా ప్రశాంతంగా 10 నిమిషాలు కళ్ళు మూసుకొని ధ్యానం చేయాలన్నప్పుడు అప్పుడు మర్చిపోయినటువన్నీ ఆ సమయంలోనే అన్ని గుర్తుకొచ్చేస్తాయి అన్నమాట. ధ్యానం నిలవదు, బోలా బక్కల కింద పడిపోతారు. ఒక 10 నిమిషాలు ఉన్నా కూడా కళ్ళు తిరిగి పడిపోతారన్నమాట. వాళ్ళకి మైకం వచ్చేస్తుంది, లేనిపోయినటువన్నీ అవస్థలన్నీ అనుభవిస్తారనమాట. ఎందుకంటే అది మంచిది కాబట్టి, మంచి ఎవరికి సెట్ అవ్వదు. కాబట్టి స్వామి అంటున్నారు నిదానంగా కొద్దిగా సాధన ప్రారంభించాలి, ఒక్కసారిగా వచ్చేదన్నమాట అది. కాబట్టి దురలవాట్లన్నీ కూడా తొలగించుకోవాలంటే
మెల్లమెల్లగా ధ్యానాన్ని, జపాన్ని, నామస్మరణతో ప్రారంభించుకుంటూ ప్రార్థన కూడా ఎక్కువగా చేసుకోవాలని స్వామి ఎప్పుడే చెప్పారు, రాశారు కూడా. మనసు సంపూర్ణంగా నీ స్వాధీనంలోకి వచ్చే వరకు ధ్యానమును నిత్యము సెలుపుచుండవలెను. ఏదో ధ్యానంలో కూర్చున్నప్పుడు ఎన్నో రకాల ఆలోచనలు వస్తున్నాయని చెప్పి దాన్ని ఆపకుండా అది కష్టమైనా సరే మన స్వాధీనంలోకి వచ్చే వరకు ధ్యానాన్ని ప్రతిరోజు చేయాలి. నిత్యము అది ఎంత కష్టమైనా కానీ, ఎంతమంది ఎంత డిస్టర్బ్ చేసినా కానీ, మనసు చెలించినా కానీ దాని స్వాధీనం వచ్చేదాకా దాన్ని కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలి. నిత్యం చేయాలి, ధ్యానం చేయాలంటున్నారు. మనసు ఇటునట్టు చెలించి పరిగెత్తినప్పుడు అతి జాగ్రత్తగా ఉండుము. దానితో పాటు నీవును వికారములతో చేరవద్దు. నీవు ప్రశాంతంగా పరిగెత్తు మనసు కంటే వేరుగా నుండి దాని పోకను గమనించుచుండుము. దానంతట అదే తిరిగి వచ్చును. ఇప్పుడు మనసు ఏదో వెళ్ళిపోతున్నదని చెప్పి దాంతో పాటు మనం వెళ్ళకూడదు. దాన్ని మళ్ళా మామూలుగా ఇప్పుడు వచ్చేసింది, ఎవరో ధ్యానంలో ఉన్నాము, మళ్ళా ధ్యానం భంగం అయిపోయింది, మళ్ళా కూర్చో, మళ్ళా స్టడీలో మళ్ళా కూర్చో, అయ్యో వెళ్ళిపోయిందని చెప్పి మనం పరిగెత్తకూడదు. దాని వెంట మనము పరిగెత్తకూడదు. దాని రాకపోకుండా మనం గమనిస్తూ ఉండాలి. అంతటే అదే తిరిగి వస్తుంది. మనసు శిశువు వంటిది. శిశువుతో కూడా తల్లి పోవును. ఆ బిడ్డను పిలిచిచూ ఉండిన ఎడల ఆ శిశువు మరికొంత ముందుకు పోవునే కానీ వెనుకకు మరలదు. కానీ బిడ్డతో కూడా తల్లి పోక వెనుకకు మరలిన ఎడల బిడ్డ భయపడి తల్లి యొద్దకు పరిగెత్తి ఆమెని కరుచుకొనును. ఎంత చక్కగా చెప్పారు స్వామి. మనసు అనేది చిన్న బిడ్డతో అంటే శిశువుతో సమానం. శిశువుతో కూడా తల్లి ఎప్పుడు కూడా అమ్మ ఉంటే ఆ బిడ్డకి ధైర్యం, తల్లితో కూడా పోతుంది కాబట్టి అమ్మకు లేకపోతే బిడ్డ వెళ్ళదు. ఇప్పుడు ఆ శిశువు మరి కొంత ఇప్పుడు వెళ్తూ ఉంటారు, అమ్మ ఇద్దరు తల్లి బిడ్డ ఇద్దరు వెళ్తూ ఉంటారు. కొంచెం అదే అమ్మ వస్తున్నదిలే వెనకాలని ఆ ధైర్యంతో ముందుకు వెళ్ళిపోతుండే, పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటుంది. అమ్మ ఉంది కదా వెనకాలని. రామ్మ ఆగు అంటే ఆగదన్నమాట. అదే తల్లి ఆగిపోయిందనుకో, అప్పుడు బిడ్డ అయ్యో అమ్మ రాలేదని చెప్పి భయపడి మళ్ళీ వెనక్కి పరిగెత్తుకుంటూ అమ్మ దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి మానసిక వికారములను లక్ష్యము చేయవద్దు. మీ ఇష్టం వచ్చిన మూర్తి యొక్క నామ రూప ధ్యానమును మాత్రమే విడువక కొనసాగింపుము. ఇలాంటి వికారాలన్నిటికి కూడా మనం అవన్నిటిని లక్ష్య పెట్టకుండా మనకి ఇష్టం వచ్చిన, మనకి నచ్చిన ఒక మూర్తి, నామము, జ్యోతి, ఓంకారము దేని మీద ఒక దాని మీద ధ్యానాన్ని విడవకుండా ఆ రూపాన్ని మన మనసులో పెట్టుకొని ధ్యానం సాగించమంటున్నారు. అప్పుడు నీ కోరిక ఫలించును. ఈ కాలం నాకు ఈ ధ్యానం గురించి కూడా స్వామి జ్యోతి ధ్యానం అనేది మనకు ఒకటి చెప్పున్నారు సాయరా. ఇప్పుడు మనం ఈ సాధనలో కూడా చేస్తుంటాం. ఆ జ్యోతి మీద మన మనసు నిలుపుకొని ఆ జ్యోతి మన శరీరంలో అన్ని అంగాలకి ప్రసరించుకొని ఆ శక్తిని కూడా మనం తీసుకోమని చెప్తుంటారు స్వామి వారు. మనం అందరం కూడా చేస్తూ ఉన్నాం. అలా ఏదో ఒక రూపనామాన్ని మనం ధ్యానించమంటారు స్వామి. ఈ కాలం నాకు అపర దక్షిణామూర్తి ఎనదగు శ్రీ బాబా వారు మనసుకు శాంతుత్సాహం రసంగు ఉపదేశములు ప్రసాదించుచున్నారు. ఈ కాలానికి తగ్గట్టు అపర దక్షిణామూర్తి మహానుభావుడు, గురువులకే గురువు దక్షిణామూర్తి అని అయ్యో అలాంటి దక్షిణామూర్తి శ్రీ బాబా వారు మనసుకు శాంతిని, ఉత్సాహాలు ఇచ్చే ఉపదేశాలు ప్రసాదించుచున్నారు. పూర్వము ఒక తెగకి, ఒక సంఘమునికి ఈ ధర్మ ప్రచార కార్యక్రమం విడిచిపెట్టబడినది. కాలక్రమమున ఆ సంఘము లేక బాధ్యుడగు వ్యక్తియో తగినంత శ్రద్ధ చూపనందున ధర్మము ఆనాట అడుగంటజొచ్చాను. అందువలనే లోగడ కూడా ఈ శ్రీ భగవాన్ అవతారము ధరించి ధర్మమును పునరుద్ధరించి ధర్మస్థాపనము చేయుచుండెను. ఈ కాలంకు దక్షిణామూర్తి బాబా వారు మనకు ఎన్నో ఉపదేశాలు ఇచ్చారన్నమాట, శాంతికి, ఉత్సాహంగా ఉండేదానికి. ఇప్పుడైతే మన అదృష్టవంతులు, స్వామి యొక్క ప్రసంగాలు మనం వింటున్నాం, ఉపదేశాలు విన్నాం. పూర్వము ముందు కాలంలో అయితే
ఒక తెగకి ఒక సంఘానికి ఈ ధర్మ ప్రచారం ఉండేదంట. అది ఏం చేశారు, కాలక్రమేణా ఆ సంఘము లేక బాధ్యుడు ఆ వ్యక్తి ఒక ధర్మకర్త అతను తగినంత శ్రద్ధ పెట్టక ధర్మము ఆనాటికి అంతరించిపోయింది. అందువల్లనే కూడా అప్పట్లో కూడా ధర్మాన్ని కాపాడేదానికి పునరుద్ధరించడానికి కూడా ధర్మస్థాపనం చేయొచ్చుండెను. ఈ స్థాపన ఒకసారి మాత్రమే జరగలేదు కూడా. ఇప్పుడిప్పుడు ధర్మమునకు హాని సంభవించినదో అప్పుడప్పుడు తప్పక పరమాత్మ అవతరించుతూనే ఉండును. ఒక రూపం అనేదే కాదు, ఎప్పుడైతే ధర్మానికి హాని, అధర్మం ఎప్పుడు ఎక్కువ పెరిగిపోతుందో అప్పుడు స్వామి అవతరిస్తాడన్నమాట. ప్రస్తుతము మానవత్వం పూర్తిగా నశించుచు దానవత్వముగా మారిపోవచ్చున్నది. అందువలనే ఈ సాయి అవతారమునకు ఆవశ్యకత ఏర్పడినది. మానవత్వం పూర్తిగా నశించుచు దానవత్వంగా మారిపోవచ్చున్నది. అందువలనే ఈ సాయి అవతారమునకు ఆవశ్యకత ఏర్పడింది. స్వామి అవతరించడానికి ఈ మానవత్వం అంతా పూర్తిగా అధర్మం పెరిగిపోయిందనమాట. అందువల్ల ఆ స్వామి అవతారానికి ఆవశ్యకత ఏర్పడిందని చెప్తున్నారు. మానవ స్వభావముని ప్రస్తుతము సంపూర్ణముగా మార్పు చేయవలసిన ఆవశ్యకత ఏర్పడినది. ఇప్పుడు మన యొక్క స్వభావాలు, మనుషుల యొక్క స్వభావాలని మార్పు చేయాలి. అది ఎక్కువ. ఇప్పుడు ఫస్ట్ చేయాల్సింది, సంస్కరించాల్సింది మనుషుల యొక్క స్వభావాలని. అందరూ సేవ చేస్తున్నాము, అందరం భజనలో పాల్గొంటున్నాము, ఎన్నెన్నో సత్సంగాలు వింటున్నాము. అయినా కానీ మార్పు రావటం లేదు, మనుషుల్లో మార్పు రావటం లేదు. కాబట్టి ముందు మనం సంస్కరించుకోవాలంటున్నారు. మానవ స్వభావాలనే ప్రస్తుతము సంపూర్ణంగా మార్పు చేయవలసిన ఆవశ్యకత ఏర్పడింది. ఈ మార్పుకు కొంత శిక్షణ ఇవ్వవలసిన ఉన్నది. ఊరికే రాదు కదా మార్పు అనేది, దానికి కొంత శిక్షణ ఇవ్వవలసి ఉన్నది. ఐక్యమత్యం యొక్క ఆవశ్యకతను ప్రజలు గుర్తించినట్లు చేయవలసి ఉన్నది. ఐక్యమత్యము ఇప్పుడు ఎవరు చూసినా ఐక్యత అనేది లేదు. అప్పట్లో ప్రేమ అభిమానాలు ఎక్కువ ఉండేది. అందరూ ఒక ఉమ్మడి కుటుంబాలు కూడా ఉండేది. చక్కగా అందరూ కలిసిమెలిసి ఉండే ఒక కుటుంబంలో 5-6 మంది, 10 మంది, 15 మంది అలా ఉండేవాళ్ళు. అంత ఐక్యతగా ఉండేవాళ్ళు, నిండుగా ఉండేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా ఏ కుటుంబంలో యుద్ధుడే, భార్య భర్త లేదా బిడ్డ, కొడుకు కోడ, వాళ్ళు ఉంటే ఉంటారు, లేదంటే వేరే కాపురం. అత్త మా ఉంటే మేము కాపురం చేయం, వెళ్ళేవాళ్ళు. ఇంకేం చేస్తాం, వీళ్ళిద్దరే ఉన్న ముగ్గురు కూడా 3 రూముల్లో ఉంటారు. అవును సాయిరా, ఉండే ముగ్గురైనా కూడా దాన్ని ఒకరికొకరు సంబంధమే లేదు. ఇంట్లోనే ఉంటున్నాం అందరం కలిసి, కానీ ఒక ప్రేమగా మాట్లాడుకు ఒక దగ్గరికి కూర్చొని మాట్లాడుకుందామని కానీ అదంతా ఏమి లేదు. దేని అట్లా మారిపోయింది. చాలా దగ్గరలో, చాలా ఇళ్లలో చూసాము సార్. ఇప్పుడు ఎన్నో ఇళ్లలో చూసాము ఉమ్మడి కుటుంబాలు లేవు. ఇప్పుడు 2, 3 లేదంటే ఇద్దరే అలా ఉందన్నమాట. కాబట్టి ఈ ఐక్యమత్యం యొక్క ఆవశ్యకతను ప్రజలు గుర్తించినట్లు చేయవలసి ఉన్నది. ఐక్యమత్యమే శాంతికి సాధనము. ఈ ప్రపంచమంతయు ఆ పరమాత్మ యొక్క విలాసమే, ఆయన యొక్క దృశ్య రూపమే. ఆయన లేని వస్తువు, ఆయన కాని వస్తువు కించిత్తైనను లేదని విషయము సర్వ మానవులు ఏ కుల మత దేశముల వారలైనను స్పష్టముగా గ్రహించి నమ్మి ఆచరణ మూలమున అనుభవంలోనికి తెచ్చుకొనవలెను. ఆయన భగవంతుడు ఈ ప్రపంచమంతా పరమాత్మ స్వరూపమే అని తెలుసుకోవాలన్నమాట. ఆయన లేని స్థానమే లేదు, ఆయన లేని వస్తువు లేదు. ఎక్కడ ఎందగలడు ఇందగలడని సందేహం అన్నట్టు ఎక్కడ చూసినా ఆయన స్వరూపమే కానీ భావించాలన్నమాట. అప్పుడు ఎప్పుడు కూడా అప్పుడు మన ధైర్యం వస్తుంది. అమ్మో మన వెంట భగవంతుడు ఉన్నాడు, అప్పుడు మనకి ఒంటరిగా అనే భావనే ఉండదు. 2 ఉన్నా 3 ఉన్నా మనం ఇద్దరికైనా అయ్యో ఒంటరిగా భయం అనేది ఉండదు. ఎందుకంటే పరమాత్మ మన ఎంత జంట వెంట కంట కనిపెట్టుకొని ఉన్నాడు కదా. అంత ఆయన మహిమ అన్నప్పుడు మనకి భయం ఎందుకు ఉంటుంది? సర్వం స్వామిలోనే మనం ఉంటాం కాబట్టి, స్వామి మనకు తోడుగా ఉంటాడు కాబట్టి మనకు ఆ ధైర్యం వస్తుంది అనమాట.
అలాంటి నమ్మకం మనం అందరికి కలగాలంటున్నారు. అన్నిట్లోనూ స్వామిని చూడమంటున్నారు. ఈ కాలం వారకు మీరందరూ ధన్యులు. అవతార పురుషుని దర్శన, స్పర్శన, సంభాషణ, బోధన, అనుగ్రహముల పొందుటకు మీకు అవకాశం లభించుచున్నది అని సనాతన సారథి పత్రికలో రాయిచున్నారు. స్వామి చెప్తున్నారు. ఆ పత్రికలు రాశారనమాట. ఇప్పుడు మనం ఎంతో అదృష్టం ఈ కాలంలో ఉన్న వాళ్ళం. ఎందుకంటే స్వామిని చూసాము, ఆయన స్పర్శన, ఆయన పాద స్పర్శన చేసుకున్నాము, సంభాషించారు. అంత అదృష్టవంతులు మహానుభావులు స్వామితో. ఎంతో భాగ్యమో కదా. అంతటి అదృష్టవంతులు అనమాట. అప్పట్లో కూడా లేని అవకాశము ఈ కాలానికి మనకందరికీ లభించినందుకు మనం ఎంతో ధన్యజీవులం. బాబా వారు ప్రస్తుత కాల గురువులను, ఉపదేశకులను విమర్శించుచు పేరు ప్రతిష్టల కొరకు ఆ గురువులు మొదలగు వారు ప్రాకులాడుటకు పత్రికా మూలమున ఖండించుచున్నారు. ఆయన అవతారోద్దేశములలో ఇదియు అనగా ఈ గురువుల సంస్కరణ ఒక భాగము. బాబా వారు ప్రస్తుత కాల గురువులను, అంటే ఈ కాలంలో ఉండే గురువులను, ఉపదేశకులను విమర్శించుచున్నారనమాట. వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు? ఇప్పుడు ఉండే గురువులు అందరూ అని కాదు కానీ పేరు ప్రతిష్టల కోసమే ఆరాటపడుతున్నారే కానీ ఒక సమాజానికి ఒక మంచి ఉద్దేశం ఇచ్చి వాళ్ళని మనం సంస్కరించాలి అనే ఒక ఉద్దేశం లేదనమాట. మనం ఎన్ని ఎకరాలు సంపాదిస్తాం, ఎంత ఆశ్రమాన్ని ఎంత డెవలప్ చేసుకుంటున్నాము అనే ఒక ఇది ఎంత హంగామాగా ఉంటున్నాము. అలానే ఉంటున్నారు కాబట్టి అది మనకు తెలిసిన విషయం. అదంతా మనం చూస్తుంటాం కదా. ఉన్నారు కూడా, అందరూ అలాంటి వాళ్ళు కాదు కానీ కొంతమంది ఉన్నారు. బాబా వారి ప్రస్తుత కాలం నుంచి ఆ గురువుల గురించి చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఆయన పేరు ప్రతిష్టల కొరకే వాళ్ళు ప్రాకులాడుతున్నారంట. పత్రికా మూలమున, అంటే పత్రికలలో అంటే పేపర్కి ఎక్కాలి, ఫస్ట్ పేజీలో మనం ఉండాలి, ఇంత చేస్తాం అంత చేస్తాం, ఇంద్రుడు చంద్రుడు ఆ గురువు ఇలా చేశాడు ఇది చేశాడు, అవన్నీ ఆ పొగడ్తలు అవన్నీ ఆయనకి నచ్చలేదు. అలా ఖండించుతున్నారనమాట స్వామి. ఆయన ఇప్పుడు చూడండి, మన సనాతన సారథిలో ఏ అడ్వర్టైజ్మెంటు ఉండదు. బాబా దాంట్లో ఏమీ ఉండదు, ఏ ప్రకటన ఉండదు, ఇతరుల గురించి ఏమీ ఉండదు. ఎక్కువ మనకి విలువల గురించే ఉంటుంది, మానవతా విలువల గురించే ఎక్కువ ఉంటుంది అందులో మన సనాతన సారథిలో. ఇది కొత్తది కానీ పాతది కానీ ఎప్పటి నుంచో అమ్మ చెప్పినట్టు చిన్ని సనాతన సారథి కూడా తీసుకున్నా కూడా చిన్న పుస్తకం తీసి చూసినా కూడా ఎంతో గొప్ప జ్ఞానం ఉంటుంది ఆ బుక్లో. అది చాలా మనందరికి ఇప్పుడు నాకు అర్థం అవుతుంది. కొన్ని ఏ పత్రిక చూడండి, దాని అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఉంటుంది, వాళ్ళు వేస్తారు ఇది వేశారు ఏదో ఉంటుంది. మన సనాతన సారథిలో అలాంటివి ఏమీ ఉండవు. చక్కటి ఉపదేశాలు ఉంటాయి, మంచిగా ఉంటుంది అన్నమాట. ఈ గురువుల సంస్కరణ ఒక భాగము. భగవాన్ని పేరుతో మత కక్షలు పనికిరావని వీరి భావము. ఇట్టి పరమత సహనం లేని గురువులు చెప్పినట్లు గురువాజ్ఞ మీరిన శిష్యుని భగవానుడు శిక్షించును. భగవాని పేరుతో మత కక్షలు పనికిరావు. మతాల మీద కక్ష పెట్టుకొని మీ మతం గొప్పది, మా మతం గొప్పది అలా చేసి కక్షలు పెంచి గొడవలు పెంచకూడదు అన్నమాట. గురువు అనేవాడు అంతా సమానమే. ఏ జాతికి, మతానికి, కులానికి అతీతులు అందరూ సమానంగానే. గురువు అంటే అందరికీ సమానంగా జ్ఞానాన్ని బోధించాలి. ఎవరు గొప్ప ఎవరు తక్కువ అని ఉండకూడదు అన్నమాట. అలాంటి వాడిని భగవానుడు శిక్షిస్తాడనమాట గురువాజ్ఞ మీరితే. అట్టి వానిపై భగవానుడికి కోపం కలుగును, అతని మీద అనుగ్రహం కూడా ఉండదు అను వాక్యములు అసత్యములను నమ్మకూడదు అనియు బాబా చెప్పును. అని ఏం చెప్తున్నాడు? అలాంటి పనికి మాని వారిని గురువులను సంస్కరణ ఒక భాగం అన్నారు. భగవాని పేరుతో మత కక్షలు పనికిరావని వీరి భావము. ఇట్టి పరమత సహనం లేని గురువులు చెప్పినట్లు గురువుల ఆజ్ఞ మీరిన శిష్యుని భగవానుడు శిక్షించును. అట్టి వానిపై భగవానుడికి కోపం కలుగును, అనుగ్రహం ఉండదు అనే వాక్యములు అసత్యములను నమ్మకూడనివనియు బాబా చెప్పును. అలాంటిది ఏమీ ఉండదంట. వాళ్ళ మీద కోపము, అనుగ్రహము, శిక్ష అనేది ఏమీ ఉండదు. వాళ్ళని సంస్కరిస్తాడు బాబా. మరియు భగవానుడు హేయ గుణ రహితుడని ఆ మతస్థులే చెప్పుదురు కదా. అట్టి ఎడ భగవానునికి అసూయ,
ద్వేషము, అత్యాస, వ్యాపార సరళి ఇలాంటి రాక్షస గుణములు ఎట్లు అంటగట్టవచ్చును? యోచిప్పుడు. ఆయన ప్రేమ స్వరూపుడు, కరుణా సముద్రుడు, శాంత స్వరూపుడు. అమృత భాండమును రాతితో కొట్టిన రంధ్రము పడును, అమృతము కారిపోవును, కానీ మధురమైన అమృతము చేదు కాదు కదా. స్వామి చెప్తున్నాడు. ఈ హేయ గుణరహితుడైన ఆ మతస్థులే చెప్పుదురు కదా. భగవానుడు హేయ గుణరహితుడు. గురువు గారు అది దాని అర్థం తెలియదు గురుగారు, మీరు చెప్పండి. హేయ గుణ రహితుడు అంటే ఏంటి గురువు గారు? సరే, కొంచెం సబ్జెక్ట్ డిఫికల్ట్ గా మనకి తెలుగులోనే ఎలా ఉంటే ఇంగ్లీష్ లో ఏం అర్థం అయితే అర్థం కావట్లేదు. హే గుణరహితుడు అంటే పనికిరాని విషయాలు లేనివాడు. థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదాలు. అట్లాంటి మతస్థులే చెప్తున్నారు కాబట్టి, నిర్గుణ రైతులను చెప్తున్నారు కదా. అన్ని ద్వేషము, హత్యాస, వ్యాపార సరళి అలాంటివంతా రాక్షస గుణములు ఎట్లు అంటగట్టవచ్చును? ఇప్పుడు అంతా వ్యాపారం అయిపోయింది. ప్రతి ఒక్క ఆశ్రమాలలో కానీ వ్యాపారం. ఒక దర్శనానికి ఎంతని, పాద దర్శనం చేసుకుంటే ఇంత కట్టాలని, ఎన్నెన్నో డబ్బుతో పని అయిపోయింది అనమాట. అలాంటివంతా రాక్షస గుణములు ఎట్లు అంటగట్టవచ్చును? యోచిప్పుడు అలాంటివన్నీ తీసేయాలి. ఎలా చేయాలి? ఆయన ఒక స్వామి అయితే నా ముందానికి పాదాలు ముందుకు చెప్పాడు, వాళ్ళ పాదాలు లోపల పెట్టుకున్నాడు. సాయిరా మనం ఏదైనా దక్షిణ ఇవ్వలేదేమో, దక్షిణలో ఇచ్చి ఉంటే పాదాలు ముందుకు వచ్చి ఉంటాయి. కరెక్ట్ చెప్పా. నా ముందడు కట్టాట పూజకి డబ్బులు. సత్యసాయి వాళ్ళ సేవకని పోతే ఆయనకి 50 ఇచ్చాడే, నాకు ద్రాక్ష చేతులు పడేసాడు. నిజం గురువు గారు, ఇట్లా చాలా జరుగుతాయి అన్నమాట. కరెక్ట్. అట్లాంటి వాటిని ఆయన ప్రేమ స్వరూపుడు, కరుణా సముద్రుడు, శాంత స్వరూపుడు. అమృత భాండము రాతితో కొట్టిన రంధ్రము పడును, అమృతము కారిపోవును, కానీ మధురమైన అమృతము చేదు కాదు కదా. నా సందేశము ప్రేమ, ఐక్యమత్యము, సర్వసమత్వము, సర్వాంతర్యామియు, సర్వ వ్యాపకుడును అయిన సత్తామాత్ర పరమాత్మను లేక బ్రహ్మను గూర్చి వర్ణించినప్పుడు చెప్పిడి వారి మనోభావములను అనుసరించి దైవ వర్ణన ఉండును. నా సందేశము ప్రేమ, ఐక్యమత్యము, సర్వసమత్వము, సర్వాంతర్యామియు, సర్వ వ్యాపకుడైన సత్తా కలిగిన పరమాత్మ అంటే సత్తామాత్ర పరమాత్మను లేక బ్రహ్మమును గూర్చి వర్ణించినప్పుడు చెప్పిడి వారి మనోభావములను అనుసరించి దైవ వర్ణన ఉండును. వినునట్టి వారి మనసు యొక్క పరిపక్వతను అనుసరించి కూడా చెప్పిన దానిని గ్రహించుటలో మార్పులు కలగవచ్చును. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా గురువు గారు చెప్పినప్పుడు వినేవారి యొక్క మనసు యొక్క పరిపక్వత అంటే, ఇప్పుడు చక్కగా కొంచెం జ్ఞానం కలిగిన వాళ్ళు ఉంటారు, మిడిమిడి జ్ఞానంతో మాలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు, మహానుభావులు కొంతమంది చాలా మంది ఉన్నారు. కాబట్టి మంచి వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళు వినేటప్పుడు కూడా దాన్ని వాళ్ళ మనసు యొక్క పరిపక్వతను అనుసరించి కూడా ఆ అర్థాన్ని గ్రహిస్తారంట. అలా కూడా మార్పులు కలగవచ్చును. సత్య వస్తువును గుణరహితముగా వర్ణించినప్పుడు అనేక రూపములు నామములతో నొప్పును. ఒక సత్య వస్తువుని గుణరహితంగా వర్ణించేటప్పుడు అనేక రూపములు నామాలతో నొప్పును. గుణరహితమై మనసుకు కూడా అందక అవాగ్మనస గోచరమైన వస్తువది అని సాధకునకు అనుభవము కలిగినప్పుడు ఆ సద్వస్తువును బ్రహ్మమందురు. ఇది నాకు కొంచెం కష్టంగానే ఉంది గురువు గారు. మీరు అప్పుడు పైన చెప్పినట్టు వినట్టి వారి మనసు యొక్క పరిపక్వతను అనుసరించి అర్థం చేసుకోండి. అది నాకు చెప్పాలంటే నాకు అర్థం నాకు తెలియటం లేదు. కాబట్టి సాయిరాం అనుభవం కలిగినప్పుడు ఆ సద్వస్తువులను బ్రహ్మమందురు. మతముల వారు చేయు వాదముల కేవలము విద్యా నైపుణ్యములను వెలబుచ్చు వాగ్యుద్ధమే.
ఇట్టి వాదముల వలన అల్పబుద్ధులకు నీచ మానవులకు సంతోషము కలుగును, కాలక్షేపమగును అని బాబా వారు సెలవిచ్చుచుందురు. ఇప్పుడు ఇట్టి వాదముల వలన అల్పబుద్ధులైన వాళ్ళకి వాదించుకుంటుంటే వాళ్ళకి చాలా సంతోషం అన్నమాట. వాళ్ళ కాలక్షేపానికి అవుతుందని చెప్తున్నారు. కొంతమంది మంచి మనసు పరిపక్వత ఉండేవాళ్ళు ఒక రకంగా అర్థం చేసుకుంటే, మిడిమిడి జ్ఞానం ఉండే వాళ్ళకి ఈ వాదనల వల్ల అల్పబుద్ధులు నీచులైన వాళ్ళకి సంతోషం కలుగుతుందంట, కాలక్షేపంగా ఉంటుందంట వాళ్ళకి. శాస్త్ర ప్రకారము యతి పూజ్యుడే, శాస్త్రాన్ని అనుసరించి ఋషి అనే అతను పూజ్యుడే, నిస్సంశయము కానీ యతులు వాంఛలు మాని కడకు తమ ఆశ్రమముల అభివృద్ధి చేసుకోనవలనను కోరిక కూడా మాని భక్తి జ్ఞానముల లోకములకు బోధించుచు ఆదర్శప్రాయులై తమ జీవితముల గడుపుచుండిన అట్టి సన్యాసులు తప్పక పూజనీయులే. సన్యాసులు ఎవరు సన్యాసులు? ఆశ్రముల అభివృద్ధి చేసుకునే వాళ్ళని కోరిక కూడా మాని, వాళ్ళు శాస్త్ర ప్రకారము సన్యాసి అనేవాడు పూజ్యుడే, కానీ అతను ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళకి మనకి ఇన్ని ఎకరాలది కావాలి, ఇప్పుడు ఇంత చేసేస్తే ఇన్ని డొనేషన్ ఇస్తే ఇంత సంపాదించుకోవాలి అని కొంతమంది కొంచెం అభివృద్ధి చేసుకుంటుంటారు, ఆశ్రమాన్ని అభివృద్ధి చేసుకుంటారు అన్నమాట. అట్లా కాకుండా ఆ అభివృద్ధిని కూడా మానుకొని భక్తి జ్ఞానాన్ని లోకానికి బోధిస్తారు చూడండి. అలాంటి ఆదర్శప్రాయులైన తమ జీవితంను గడుపుతూ ఉంటారు. అన్నిటిని వదులుకొని ఒక జ్ఞానాన్ని పంచాలి అనే తపన వచ్చిన వాళ్ళకి, ఒక శిష్యులకి, వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళకి ఒక జ్ఞాన బోధ చేయాలి తపన ఉండే ఆదర్శప్రాయులై తమ జీవితంలో గడుపుచుండిన అట్టి సన్యాసులే తప్పక పూజనీయులు. అలాంటి వాళ్ళే పూజనీయులంట. అంతే తప్ప ఎన్ని వేలు ఇస్తే ఎంత ఇస్తేనే పెద్ద పెద్దగా ఎక్కువ ఏసీ రూములు కట్టించుకొని పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లు కట్టించేసుకొని ఆశ్రమాన్ని డెవలప్ చేసుకునే వాళ్ళంతా కూడా ఆ కోవకు చెందరు అన్నమాట. ఆశ్రమ బంధము క్రమమునకు కారణమగును. సన్యాసి అనగా సర్వమును విడిచిపెట్టిన వారని అర్థము. అన్నింటినీ వదులుకోవాలి. సన్యాసిగా గుడ్లు ధరించేసి వాళ్ళ మళ్ళా ఇక్కడ ఆశ్రమానికి వచ్చిన వాటంతా వాళ్ళ ఇంటికి సప్లై చేసేసి వాళ్ళ కొడుకుని వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళందరినీ పెద్దవాళ్ళని చేసేసి పేరుకేమో సన్యాసి. ఈయన చేసేటివన్నీ ఇట్లా అనమాట. వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు సంసార బంధంలో ఉంటారనమాట. చూసే వాళ్ళకి సన్యాసి, ఆయన చేసేటివన్నీ సంసారాన్ని డెవలప్ చేసుకునే పనులు అన్నమాట. అలాంటివంతా ఉండకూడదు. అన్నిటిని విడిచిపెట్టాలి, సర్వాన్ని విడిచిపెట్టేయాలి. ఆ తల్లి వచ్చినా, భార్య వచ్చినా, బిడ్డ వచ్చినా అందరూ సమానంగానే ఉండాలి అతని కంటికి. అంతే తప్ప ఏది గొప్ప, ఒకరి తక్కువ అని ఉండకూడదు. అన్నిటిని విడిచిపెట్టిన వాడని అర్థము. అట్టి ఎడ బంధములను తెంపుకునేటకు బదులు పెంచుకునేట న్యాయమా, ధర్మమా? తిరిగి ఆశ్రమ రూప సంసారమును మనస్సు కదలికయే. సంసారం అంటే మనసులో ఉండే కదలికే అనమాట. తిరిగి ఆశ్రమ రూప సంసారమును పెంచుకునుట ఎందులకు? ప్రజ్ఞాన ఘనముగా ఉండుటకు బదులు చంచలము అయిన మనస్సుగా దిగజారిపోవట దోషమే కదా. స్వామి చెప్తున్నారు, సన్యాసిగానే ఉండు, దానికి ఒక విలువ గౌరవం తెచ్చుకుందాం. అంతేగాని సన్యాసిగా ఉండి సంసారంలో ఉండే మనసుకి అలా కదలికలు కల్పించుకుంటూ పెంచుకుంటూ కోరికలు చూసేదానికి సన్యాసిని ఆ మనసులో కోరికలు చావక అలాంటివంతా ఎందుకు? చంచలంగా ఉండకూడదు. అది దిగజారిపోయే తత్వే కదా, దోషం అవుతుంది. కాబట్టి సన్యాస ధర్మాచరణ లోపములు నానాట పిచ్చి పెరుగుచున్నందునే అలాంటి సన్యాసులు ఎక్కువైపోతున్నారనమాట. ఆ లోపాలు ఎక్కువైపోతున్నాయి. కాబట్టి నానాటికి ఎక్కువ అవుతున్నందునే సనాతన ధర్మమునందును సన్యాసుల ఎడను గౌరవము తగ్గిపోవచ్చున్నది.
సనాతనమైన ధర్మాలని గౌరవించే వాళ్ళు అప్పట్లో. ఇలాంటి గురువుల వల్ల, ఇలాంటి సన్యాసుల వల్ల ఏమైపోయింది, ఆ ధర్మానికి ఆ సన్యాసి మంచి 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 ఋషి ఇచ్చిన సన్యాసి వచ్చినా కూడా ఆయనకి గౌరవం ఉండలేదు. ఆయన కూడా అలాంటి వాడేమో, ఇది ఒక దొంగ సన్యాసి ఏమో అని అనుకునేస్తున్నారు పాపం. ఆయన చక్కగా అన్నిటిని వదిలేసి కూడా మన మన ఆయన జ్ఞానబోధ చేస్తే కూడా ఎవరు నమ్మటం లేదనమాట. ఇట్టి గురువులు తమ పొరపాట్లను సమర్థించుకునే గాక తమను ఆశ్రయించిన శిష్య వర్గమునకు కూడా సరి అయిన బోధ చేసి వారిని దైవాభిముఖులకు చేయవలెను. గురువుకి ఎంత గౌరవం ఇయ్యవలనో అంత మట్టికే ఇయ్యవలను. కేవలము భగవంతుడే ఆయన అని భావం ఉండవచ్చును గాని ఆయనయే దేవుడని స్థితికి రాకూడదు. గురువు గురువుగానే చూడాలని. సాయిరాం సార్, వినిపిస్తున్నారా సార్? గురువుని గురువులాగానే మనకు చదువు చెప్పినా, ఒక జ్ఞానం ఇచ్చినా, ఒక మంచి మార్గంలో పెట్టిన అందరూ గురువులే. ఏదో నాకు దారి చూపించినామని చెప్పి దైవానికన్నా మించి అతన్ని మనం చూడకూడదు. గురువుకి ఎంత గౌరవం ఇవ్వాలి అంతే ఇవ్వాలన్నమాట. గురుస్థానానికే ఇవ్వాలి. దైవం యొక్క స్థానం దైవమే, కానీ సాక్షాత్ నువ్వే దైవం అని అనకూడదు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. గురువుకి ఎంత ఇవ్వాలనో అంతే ఇవ్వండి గౌరవం. కేవలం భగవంతుడే ఆయనని మీరు భావించకూడదు. ఆ స్థితికి మీరు రాకూడదు. ఆయనే దేవుడు అనే స్థితికి రాకూడదు. ఎందువలన అంటే పరమాత్మ వేరుగా ఉన్నాడు. ఆయన వేరుగా ఉన్నాడు పరమాత్మ. ఆయన ఒక్కడే సర్వశక్తుడును, సర్వసమర్థుడును, ఇందులో రహస్యమైన గ్రహింపుడు. ఎందుకంటున్నారు? మనం అందరం మనుషులమే, అందరిలోనూ పరమాత్మ ఉన్నాడు కాదని లేదు. కానీ ఎప్పుడు పరమాత్మ అవుతాము? సర్వకాల వ్యవస్థలో ఆయన్నే స్మరించుకుంటూ ఆయన్నే ఆ పరమాత్మే మనమే పరమాత్మే, ఎవరికి తేడా ఉండకూడదు. అంత స్థితికి మనం రాగలిగినప్పుడు, ఆ స్థాయికి మనం వచ్చినప్పుడు మనం దేవుడు అవుతామే. కానీ అది ఊరికే దేవుడు అవ్వాలంటే అవ్వదన్నమాట. అది చాలా టైం పడుతుంది. ఎంతో సాధన చేస్తే గానీ ఆ స్థితికి మనం రాలేము. కాబట్టి ఎంత స్థితిలో ఉన్న గురువునైనా కూడా గురువుగానే చూస్తూ భగవంతుడిని భగవంతుడిగానే మనం గుర్తించాలి. ఎందుకంటే సర్వము ఆయన ఒక్కడే శక్తిమంతుడు, సమర్థుడు అని మనం గ్రహించాలన్నమాట. ఆయన లేనిది ఏది జరగదు. భగవంతుడోనే మన కంటికి కనిపించకపోయినా సర్వకాల వ్యవస్థలందు తండ్రి మనల్ని గమనిస్తూ ఉంటాడు. మనం ఆయన లేడని మనం అనుకోదడానికి లేదు. మనం ఏ పని చేస్తున్నా మనల్ని చూస్తూనే ఉంటాడనమాట. కాబట్టి ఆయన ఒక్కడే సర్వశక్తుడు, సర్వసమర్థుడని రహస్యంగా గ్రహింపుడు. గురువును భగవంతుడే అని త్రికరణ శుద్ధిగా నమ్మి పూజించిన ఎడల ఇట్టి దృఢ విశ్వాసము గల శిష్యుని హృదయమున నుండు పరమాత్మయే ఆ శిష్యుని హృదయ నిర్మలత, విశ్వాసము, భక్తి మొదలగు సుగుణ సంపదకు మెచ్చి ఏ యథామాం ప్రబధ్యంతే తాం తథైవ భజామ్యహం అను శాస్త్ర వచనము రీతిగా సర్వ హృదయవాసియగు పరమాత్మయే జ్ఞానదాతయై మోక్ష ప్రదాయకుడును అగుచున్నాడు. అన్ని విధముల గురువును గౌరవింపుడు, పూజింపుడు అందు తత్యమీ లేదు. పరమాత్మతో సామ్య స్థితిని మాత్రము ఇవ్వకూడదు అని బాబావారు స్పష్టంగా పత్రికలలో వ్రాసిరి. స్వామి చెప్పాడు, అన్ని విధాలుగా గౌరవించు అంతే తప్ప పరమాత్మతో సమానంగా అతనికి స్థానం ఇవ్వకూడదు అని స్వామి వారు చెప్పారంట. గృహస్థాశ్రమము సామాన్యులకు మంచిదని బాబావారి అభిప్రాయము. అందరికీ సన్యాసి ధర్మము సాధ్యము కాదని వారు చెప్పుదురు. ఈ శరీరము మానవులకు భగవానునిచే మోక్ష ధర్మమును సాధించుటగా ఇవ్వబడిన సాధనము. గృహస్థాశ్రమము సామాన్యులకు మంచిదని బాబావారి అభిప్రాయము. అందరికీ సన్యాసి ధర్మం సాధ్యము కాదు. అందరూ వానప్రస్థ చేయాలి. లాస్ట్లో ఇప్పుడు అంతా అయిపోయింది. పిల్లలందరూ ఒక ప్రయోజకులు అయిపోయారు. వాళ్ళ ఇదిలో వాళ్ళు ఉండిపోయారు. ఇంకా మన ఇద్దరే కదా, ఇద్దరు భార్య భర్త ఇద్దరు వానప్రస్థ చేయాలి అనుకుంటే జరగదంటే ఈ కాలానికి
వాళ్ళ గృహంలో ఉండే రామకృష్ణ గోవింద్ అనుకోవడము, ఇలాంటి సత్సంగాలు విని హ్యాపీగా ఉండవచ్చే కానీ ఈ వయసులో ఈ కాలానికి వానప్రస్థ చేసి నానా బాధలు పడి వాళ్ళు లేనిపోని ఇబ్బందులు ఎందుకు తెచ్చుకునేది అని అని అనుకుంటారు. బాబావారు ఇలా చెప్తున్నారు. వాళ్ళకి సామాన్యులకి మంచిదని బాబావారి అభిప్రాయం. అందరికీ కూడా సన్యాస ధర్మము సాధ్యము కాదంట. ఎవరు బట్టే ఎవరు సన్యాసులు అయ్యేదానికి సాధ్యము కాదని వారు చెప్పారు. ఈ శరీరము ఎందుకు ఇచ్చారు? ఈ మానవులకు భగవానునిచే మోక్ష ధర్మమును సాధించుటక ఇవ్వబడిన సాధనము. ఈ శరీరాన్ని భగవంతుడిచ్చే మోక్షాన్ని ధర్మాన్ని సాధించేదానికి ఏదో ఒక సాధనం కావాలి. అది ఎలా ఏది ఇవ్వాలి అంటే అందుకని ఈ శరీరాన్ని ఇచ్చాడు భగవంతుడు. ఈ శరీరం ద్వారా మనం భగవంతుణ్ణి సాధించుకోవాలి. భగవంతుని మనం సాధిస్తాం. ఎందుకంటే కొంచెం సబ్జెక్ట్ డిఫరెంట్ గా ఉంది గృహశాస్త్రం. అలాగే సార్. డోంట్ రన్ ఇంతవరకు ఆపేసాం. ఆ పేర వరకు ఆపేసాం సార్. ఇంత సార్ పై వరకు ఆపేసాను సార్. ఇప్పుడు ఇది పూర్తి చేశానా సార్? ఇది కాదు, ఇది సబ్జెక్ట్ చాలా డెప్త్ గా ఉంది లోపల. అవును సార్, అవును సార్. గృహస్థాశ్రమము సామాన్యులకు మంచిదని బాబా వారి అభిప్రాయం. అందరికీ సన్యాస ధర్మం సాధ్యము కాదని వారు చెప్పుదురు. ఈ శరీరము మానవులకు భగవానుచే మోక్ష ధర్మమును సాధించుటకు ఇవ్వబడిన సాధనము. ఈ విషయమును మరవకూడదు. శరీరమును మీ స్వాధీనములో ఉండునట్లు తయారు చేసుకునుడు. దానికి మీరు లొంగవద్దు. ఈ ప్రకృతి శరీరము కోరినట్లు మీరు నడవవద్దు. మీ క్షేమమునకు మీ ఆత్మాభివృద్ధికి అనుకూలముగా అది పనిచేయనట్లు శరీరమును తయారు చేసుకునుడు. ఆరోగ్య సూత్రములను తప్పక పాటించవలను. యుక్తాహార విహార యుక్త చేష్ట కర్మల యందు జాగ్రత్తతో ప్రవర్తింపుడు. యుక్త సమయమున నిద్రించుచు ఉషకాలమున మేల్కొనుడు. సరువుల ఎడ ప్రేమ కలిగి ఉండు. కష్ట సుఖముల మొదలగు ద్వంద్వముల ఎందు ధైర్యముతోను ఓర్పుతోను ఉండు. శారీరక వ్యాధులను నివారణ చేయుటకు మందుల కంటే ఆరోగ్య సూత్రముల ప్రకారము శరీరమును నడిపించిన ఎడల అది చక్కగా ఉండి మన యజ్ఞాల మన ఇష్ట ప్రకారము చేయును. యుక్తాయుక్త విచక్షణ జ్ఞానముతో శారీరక విషయముల గమనించుచుండిన ఏ వ్యాధియు శరీరములకు సోకదు. ఆహారమును సక్రమంగా తీసుకొనక శరీరమును సృష్టింప చేయటం మంచిది కాదు. రాజసిక తామసిక ఆహారముల చేతను జిహ్వా చాపల్యము చేతను మితిమీరి భుజించుట చేతను కూడా ఆరోగ్య భంగము కలిగించి దైవ కార్యముల యందు శరీరమును మనస్సును వినియోగించుటకు వీలు లేక చేయను అని బాబా వారు చెప్పారు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. సాయిరామ్ సార్. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు అందరికీ సాయిరామ్ అండి. సబ్జెక్ట్ చాలా డిఫికల్ట్ సబ్జెక్ట్ గా ఉంది మనకి. బలం తప్పదు కూడా. మన తెలుగులోనే ఇలా ఉంటే ఇంగ్లీష్ లో మరి వాళ్ళకి ఎలా అర్థమవుతుందో ఫారినర్కి నాకైతే అర్థం కావట్లేదు. తెలుగులో చదువుకుంటూనే మనకి అర్థం ముందుకు పోలేకపోతున్నాం. సో దారా గిరిజ యూ కెన్ టేక్ దిస్ గృహస్థాశ్రమం నుంచి మొదలు పెట్టి వెళ్ళండి. ఓకే మామయ్య గారు, అక్కడి నుంచే మొదలు పెడతాను. యూ హ్యావ్ టు చెప్పాలి ఆవిడ రన్ అయిందిగా. యూ కెన్ గివ్ సమ్ బ్రీఫ్ అబౌట్ గృహస్థాశ్రమం నుంచి మొదలు పెట్టు. థ్యాంక్ యూ. స్వామివారు 1960 ప్రాంతంలో చెప్పిన ఒక సత్సంగాన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దామండి. సో స్వామి డెలివర్డ్ ఎట్ సూలూరుపేట. నో డేట్. ధర్మము ధర్మశాల టైటిల్. సర్వజీవులను సేవించుటే శాంతికి మార్గము అను రహస్యమును భారతవర్షం గుర్తించినది. ఇప్పుడు చెప్పిన టాపిక్ వస్తుంది. సాధువులను సాధకులను సేవించవలసినదని భారతీయ సంస్కృతి చాటుతుంది. ఎంతవరకు ఎవరికి ఏ విలువ ఇవ్వాలో అంతవరకు మాత్రమే. ఈయన తీసుకుపోయి దేవుడి స్థానాల్లో కూర్చోబెట్టకూడదు అని ఇందాక స్వామి చెప్పారు. చాలా డిఫరెంట్ యాంగిల్లో చెప్పారు స్వామి. ఈ లౌకిక గురువులు వాళ్ళు స్వామిని ఎలాగ క్రిటిసైజ్ చేస్తుంటారు,
అత్యుత్తమ సేవగా దాన్ని నిర్దేశించింది. ఈశ్వర సేవకులను నిరసించవద్దు. ఉదార హృదయుల ధర్మకార్యములకు అడ్డు తగలవద్దు. పవిత్ర గ్రంథముల అధ్యయనకు ఆటంకము కలిగించవద్దు. హెల్ప్ ఎవరు అన్నారు, లేదు హర్ట్ ఎవరు. చేతనైతే సాయం చేయి, లేకపోతే గమ్మున కూర్చో, బీ సైలెంట్. వీటిని ప్రోత్సహించలేక పోయినప్పటికీ వాటికి అవరోధములు కలిగించవలదని ఈ దేశము ప్రబోధించుతున్నది. ద గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ కల్చర్ ఏంటంటే నీకు చేతనే సహాయం చేయాలి, లేకపోతే బీ సైలెంట్ గా ఉన్న మీదకి మన భారతీయ సంస్కృతి మనకు బోధిస్తోంది. చివరిలో చెప్దు కానీ ఆ తర్వాత 5 minutes టైం ఇస్తా. అణుశక్తి ఆయుధములను మారణాయుధములను సేకరించుట వలన శాంతిని భద్రంగా ఎవరిబడి చేస్తే ఐ వాంట్ పీస్, ఐ వాంట్ పీస్, ఐ వాంట్ పీస్ అని అరిస్తే వస్తుందా పొద్దున్న రాత్రి దాకా? లోకా సమస్త సుఖినోభవంతు అద్భుతమైన మంత్రం అండి, నేను 1000 సార్లు అన్నానంటే అంటే ఏం చేసావు, వాట్ యు హ్యావ్ డన్. అలా చేయటం కూడా మంచిదే అన్నారు. నేనేం సేవ చేయలేవు, మంచంలో ఉన్నాను అంటే మంచంలో ఉండి లోక సమస్త సుఖినోభవంతో అనుకో. వాడు మంచంలో ఉన్నవాడు అనుకుంటే సరిపోయింది. ఇప్పుడు నాకు ఒంట్లో సేవ ఉంది, నాకు ఒంట్లో శక్తి ఉండి లోక సమస్త సుఖినోభవంతో అంటే నేనేం చేసా, వాట్ ఈజ్ మై రోల్, వాట్ ఐ వాంట్ పీస్, నాకు శాంతి కావాలి, ప్రపంచ శాంతి అని అరిస్తే వస్తుందా, ఉపన్యాసాలు చెప్తే వస్తుందా? ఫర్ దట్ వాట్ ఈజ్ అవర్ రోల్, మన పాత్ర ఏంటి? మన పాత్ర ఏంటంటే వీ హ్యావ్ డన్ 1 hour వాల్యూస్, పిల్లల్ని పెట్టుకుని వాల్యూస్ తో సొసైటీలో తిరిగామంటే ఎవడు చూస్తాడంటే ఎవడో చూస్తాడని తిరగలేదు, నిజంగా సొసైటీ చూడాలా. మేము ర్యాలీ తీసామండి పిల్లలతో పాటు, వాక్ వ్యాలీస్ ప్లే కార్డ్స్ పట్టుకొని భజన ఎవడన్నా చూడాలా. ఎవడు చూడకపోతే ఉపయోగం ఏంటి సొసైటీ? ఎవరి గురించి చేస్తున్నాం? ద సొసైటీ షుడ్ సీ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్. వీఆర్ డూయింగ్ విత్ వాల్యూస్, వీఆర్ డూయింగ్ వాకింగ్ విత్, వీఆర్ నాట్ రన్నింగ్. ఈ పాశ్చాత్య దేశాల్లో కూడా చేస్తారు వాక్ ఫర్ వాల్యూస్. ఒకసారి మీరు చూడండి, చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద సైన్ బోర్డులు ప్లకార్డు పట్టుకుని ఇంకా చేస్తుంటారు. అణుశక్తి ఆయుధములు మారణాయుధములను సేకరించటం వలన శాంతిని భద్రంగా కాపాడలేదు. హృదయమున నుంచి ద్వేషమును ప్రకలించి ప్రేమను నాటవలెను. అది జరగకుండా ఒక జాతిని చూసి మరొక జాతి భయపడి మారణాయుధాలు పెంచుకోవడం వల్ల సద్భావము, శాంతి, సౌహార్దము వర్ధిల్లవు. ఆట బాంబులే శాంతిస్తాయి, హైడ్రోజన్ బాంబులే శాంతిస్తాయి అంటే అన్ని దేశాలు అదే పని చేయాలి. మరి బాంబులు శాంతినిస్తాయా? చేసే ప్రయత్నము స్వల్పము, ఆశించే ఫలము అనల్పము. హృదయాల నుంచి ద్వేషమును పారద్రోలకుండా అంతర్జాతీయ శాంతి ప్రబోధం కోసం నిరీక్షించడం లాభం లేదు. నేను చెప్పాను, శాంతి కావాలంటే విలువలు కావాలండి. దట్ ఈస్ ద బేసిక్ స్టెప్. ఇందాక అమ్మాయి చెప్పింది, బాల వికాస్ ఉద్యమం అందరికీ తీసుకుపోవాలి, ఎక్కువ మందికి అందజేయాలా, వాళ్ళ క్యారెక్టర్ బిల్డింగ్ చేయాలా, ఇంటి కోసమే కాదు చదువు అని చెప్పాలా, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ చెప్పాలా, వ్యక్తిత్వ వికాసం. ఆల్. సో ప్రపంచ శాంతి కావాలంటే మనిషి విలువలతో బతికితే శాంతి వస్తుంది. అందుకని నేను ఒకసారి తరచుగా చెప్తుంటాను, మొన్న మీద కూడా చెప్పాను, ఇఫ్ యూ వాంట్ రియల్లీ పీస్ దేర్ ఈస్ సర్టెన్ స్టెప్స్ ఆర్ దేర్. ఒక్కసారి శాంతి అంటే లంకెల్ బెండల్లాగా తవ్వుకుంటే వచ్చేది కాదు, ఆకాశంలోంచి కింద పడితే ముద్ద కాదు శాంతి అనేది. వాల్యూస్ ఫర్ మ్యాన్ ఈ బుక్ లో లేదు, మ్యాన్ ఫర్ సొసైటీ, సొసైటీ ఫర్ స్టేట్. నేను చెప్పాను, దేశంలో శరీరంలోని అంగంలో ఏ విధంగా పరస్పర ఐకమత్య భావంతో ఉండాలో దేశంలోని రాష్ట్రాలన్నీ కూడా అలానే ఉండాలి. ఎక్కడెక్కడ సరిహద్దు తగాదాలు, జల వివాదాలు, ఎన్ని రకాల
ఎన్ని రకాల విభేదాలు క్రియేట్ చేసుకో, అన్ని రకాల దెన్ హౌ కెన్ గెట్ ద సమగ్రత ఎలా వస్తుందండి? రాష్ట్రాల మధ్య అన్యోన్య భావం, పక్క పక్కన 2 రాష్ట్రాలు, ఒక రాష్ట్రాన్ని 2 ముక్కలు చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు 2 రాష్ట్రాలకే పట్టలేదు మనకి. అది తెలంగాణ అంటున్నాం, నాది ఆంధ్ర అంటున్నాం. వీళ్ళిద్దరూ కొట్టుకుంటున్నారు, ఒకటే భాష వాళ్ళు. హౌ యూ కెన్ గెట్ సమగ్రత? చెప్పండి. నిన్న మేడం చెప్పిన సందేశం అదే. సమగ్రత కావాలంటే త్యాగభావం ఉండాలి, సమగ్రత కావాలంటే ప్రేమ భావం ఉండాలి, సమగ్రత కావాలంటే భక్తి భావం ఉండాలి. ఇప్పుడు ప్రతి వ్యక్తి సుఖాన్వేషణ చేస్తున్నాడు. సుఖమైన ఉద్యోగాల కోసం వెతకటము, బ్యాంకులను వాణిజ్య సంస్థలను నెలకొల్పటము, ఇంకా బంగళాలు కట్టుకోవడం. ఇది ఎప్పుడు అరవై ప్రాంతంలో చెప్పిన సత్సంగ స్వామి. ఇవన్నీ సుఖంగా జీవించాలనే కోరికకు చిహ్నాలు. అని శాంతంగా జీవించాలనే తపన కనపడదు. నేను చెప్పాడు, భగవంతుడు మనిషి అన్ని కోరుతాడు. ఏసీ కావాలని కోరుకుంటే అన్ని కోరుతాడు. నాకు శాంతి కావాలని మొత్తం కోరుకుంటూ మన దగ్గరికి వస్తాడు పార్వతి అని పరమేశ్వరుడు. మన దగ్గర ఆడుంది అంటున్నాడు పార్వతి. మన దగ్గర ఆడ కాదు, ప్రతివాడు హృదయంలో ఆత్మతత్వం ఉన్నాడు గుర్తించడమే శాంతికి చిహ్నం. మన దగ్గర ఆడంటుంది పార్వతి. మన దగ్గర సత్యాన్ని శాంతి అన్వేషణ చేసి మన దగ్గర వస్తే ఏమన్నా బ్యాంక్ ఇవ్వడానికి, శాంతి బ్యాంక్? సుఖమే శాంతి అని భ్రమపడుతున్నాడు. ఎంత ధనమున్నా, పదవులున్నా శాంతి లేకపోవచ్చును. మన కళ్ళని ఎంతోమంది చూస్తున్నాం. ఈ విషయం విచారిస్తే మీకే తెలుస్తుంది. ధనం నిల్వ చేయడం వలనను, బంగాళాలు పెద్దవి కట్టడం వలనను, పెద్ద గోదాములు సరుకులు నింపడం మూలంగాను శాంతి లభించదు. ఇది తలకిందుల తరహా. ఇది బండి ముందు గుర్రం వెనక ఉన్నట్లు అపసవ్యమైన వ్యక్తి. ఎడ్లు బండి ముందు ఉండాలి, వెనక పెడితే ఉపయోగం ఉంది. భౌతికము కంటే ఆధ్యాత్మికము ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉండాలి. నేను బాగా ఒక ఆయన చెప్పాడు, వాట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫిజికల్ మ్యాన్ అండ్ స్పిరిచువల్ మ్యాన్? నాకు ఉన్న జీతం చాలు, నాకు ఉన్న బంగళా చాలు. చాలా అద్భుతంగా చెప్పాడు సార్ మొన్న. వాట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్పిరిచువల్ మ్యాన్ అండ్ ఆర్డినరీ మ్యాన్? వాడికి ఉన్నదాంతో తృప్తిపడతాడు, చాలా ఆనందంగా ఉంటాడు. ఇది నాకు భగవత్ ప్రసాదం, హ్యాపీగా గడుపుతుంటుంటాడు. ఇందాక అమ్మాయి చూడండి, చిన్నపిల్ల, ఆ పర్సనల్ లైఫ్ లో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పింది. ఆ పక్కన పిల్లలని ఎవరూ సెలెక్ట్ చేసేట. ఈ పిల్లని చేయకపోతే న్యాచురల్ కోపం రావాలి. నిజంగా మోక్షకి అంత టాలెంట్ ఉంది. ఆ పిల్లలకి ఇవ్వకుండా ఎవరికి ఇస్తే ఎలా ఉంటుందండి? బట్ ఆ అమ్మాయి తెలుసుకున్న బాల వికాసం ఆ అమ్మాయిలో ఆ థింకింగ్ తీసుకొచ్చింది అనమాట. 7th క్లాస్ పిల్లకి ఎంత హై థింకింగ్ ఉంది చూడండి. ఆ పిల్లకి 24 గంటలు స్వామి చింతనేనండి. మరి స్కూల్కి ఎప్పుడు పోద్దు, మరి స్కూల్లో ఎప్పుడు చదువుకుంటుందో నాకు తెలియదు. భౌతికము కంటే ఆధ్యాత్మికం ఉన్నత స్థానంలో ఉండాల. శరీరం బండి, ఆత్మ గుర్రం. బండిని చక్కగా ఉంచుకోవాలా. పాపకార్యాల వల్ల శరీరం అనే శకటం జీవనయాత్రకు పనికి రాకుండా పోవచ్చు. మనస్సు అనే గుర్రమును సరిగా పోషించకపోవడం చేత ప్రయాణానికి పనికి రాకపోవచ్చును. అది బక్కచెక్కిపోయి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరాబాయి, జయదేవ, వాల్మీకి, రామదాసు, తుకారం మొదలైన భక్తులు తమ తీవ్ర పరితాపంతో, కష్ట సహనంతో శాశ్వత ఆనంద సంధాయకమైన మార్గం చూపించారు. ఇప్పుడు చెప్పిన వాళ్ళందరూ కూడా శాశ్వతమైన ఆనందం ఒకసారి రాల. మీరాబాయి కావచ్చు, జయదేవుడు కావచ్చు, వాల్మీకి కావచ్చు, రామదాసు మన సినిమా చూసాం, రామదాసు తుకారాం సినిమా చూసాం. వాళ్ళు ఎంత కష్టపడితే వాళ్ళు పొందిన సుప్రీం బిస్ లభించిందండి. 3 గంటల సినిమాలో చూపించారు. మరి భక్త జయదేవ్ కూడా సినిమా ఉంది. మీరాబాయి ఎంత కష్టపడిందో. కష్ట సహనంతో శాశ్వత ఆనంద
సంధాయకమైన మార్గం చూపించారు. అటువంటి దేశంలో పుట్టిన వారు అల్ప విషయాల్లో సాహసం చూపి అమూల్యమైన కాలమును వ్యర్థం చేస్తున్నారు. వేదములు 4 మహావాక్యములు ప్రతిపాదించినవి. సర్వం బ్రహ్మమయం అని మసకబారిన కళ్ళకు అనేకంగా కనపడే వస్తువుల్లో ఒకే బ్రహ్మతత్వం ఉందని చెబుతున్నాయి. అహం బ్రహ్మాస్మి అని ఉద్ఘాటన చేసిన వాడు మీరు అమృతపుత్రులు. ఇప్పుడు అహం దేహాస్మి అంటున్నాడు కనుక అమృతపుత్రులు. అహం బ్రహ్మాస్మి అనవలసిన వాడు అహం దేహాస్మి, బాడీ కాన్షియస్నెస్. బాడీ నున్నగా ఎలా ఉంచుకోవాలి, జిమ్కి ఎలా పోవాలి, అవి ఎలా తినాలి, అన్నం మానేసి జీడిపప్పులు ఎన్ని తినాలి, ఇవి బాడీ కాన్షియస్నెస్. బాడీ సుందరంగా ఉండాలి. భక్త తుకారాం సినిమాలో బాగా చెప్తుంది కాంచన. అలానే ఉంటుంది బాడీ. అహం దేహాస్మి అనుకుంటున్నాడు కనుక అమృత పుత్రుడు. అమృత అండ్ అనృత ఆపోజిట్ అన్నమాట. ఈ దేహ భ్రాంతియే దుఃఖ కారణం. ఇప్పుడు ఆధునిక శీతల యంత్రాలు అమర్చిన, అంటే ఏసీలు అనమాట. ఇప్పుడు ఆధునిక శీతల యంత్రాలు అమర్చిన గదుల్లో ఉంటున్న వారి మనసుల్లో చల్లదనం లేదు. అది 24 డిగ్రీలు పెట్టుకుంటే నేను రాత్రిపూట మైండ్ చల్లగా ఉండాలిగా, ఉండట్లేదు. కారణం ఏసీ చల్లదనం ఇవ్వదు, మైండ్ పీస్ ఇవ్వదు. రోడ్డు మీద పడుకున్నాడు, హాయి ప్రశాంతంగా పడుకుంటుంటాడు. పూర్వం అడవుల్లో గుహల్లో నివసించని వారి మనసులో తెల్లదనం ఉండేది. ఇది బయటి వాతావరణం పైన ఆధారపడినది కాదు. ఇప్పుడు మా దగ్గర కన్యానగర్లో ఇల్లు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కన్యానగర్ ఇల్లు అంటే నా ఉన్న రూమే ఒక ఇల్లు ఉంటే ఇప్పుడు కొంచెం ఉంటుంది, 5 లక్షలు 6 లక్షలు. అటువంటి అప్పుడు సునామీ వచ్చినప్పుడు ఇచ్చారు. నేను ఉన్న రూమే ఒక ఇల్లు. ఇప్పుడు మా పక్కన పార్క్ లో కేర్ టేకర్స్ ఉంటారు, బాయ్స్ అండ్ హస్బెండ్. నేను ఉన్న రూమే, అక్కడే వండుకోవడం, అక్కడే పడుకోవడం. మరి వాళ్ళకి వేసి శీతల యంత్రాలు లేవు, మరి హాయిగా పడుకుంటున్నాను నిద్ర. పూర్వం అడవుల్లో గుహల్లో నివసించిన వారి మనస్సులో తెల్లదనం ఉండేది. ఇది బయట వాతావరణం పైన ఆధారపడింది కాదు, అంతర్గత లక్షణం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. సూళ్ళూరుపేటలో అమ్మవారు ఎవరండి ఫేమస్? చెంగాళమ్మ చెంగాళమ్మ సూళ్ళూరుపేట చెంగాళమ్మ. ఇక్కడ చెంగాళమ్మ అనే పేరుతో మహాశక్తి వెలిసింది. స్వామి చెప్తున్నారు, అది సూళ్ళూరుపేటలో సత్సంగం ఇది. ఆమె దర్శనానికి వచ్చే యాత్రికుల కోసం నిర్మించే ధర్మశాలకు నేను పునాది వేస్తున్నాను. దీనికి ప్రాధాన్యం ఉన్నది. ఏ పని నేను యాదృచ్ఛికంగా చేయను. ప్రతి పనికి అర్థం ఉంటుంది. మనం కూడా అలానే ఉండాలి. యాదృచ్ఛికంగా ఏం చేయదు. ఏ పని చేసినా మీనింగ్ఫుల్ గా ఉండాలి. మనం కూడా ప్రతి పనికి అంతరార్థం ఉంటున్నది. ఈ దేవాలయము, ధర్మశాల భవిష్యత్తులో మానవులకు ఇంకా బాగా వినియోగపడగలవు. ఆ విధంగా ఉపయోగపడటమే ప్రతిష్టకు సాఫల్యం. గుడి ప్రతిష్ఠ చేసామంటే గుడికి మా దగ్గర శివాలయం ఉందండి, ఎప్పుడు కలకలాడుతూనే ఉంది. ఎప్పుడు చూసినా జనం అండి, ఆల్వేస్ జనమే. శివాలయం మరి ఎంత అద్భుత ముహూర్తంలో కట్టారనిపిస్తుంది. ఎప్పుడు కలకాల జనాలతో నిండి ఉన్నది. గుడి అంటే అలా ఉండాలా. ఈ భవనం పేరు ధర్మశాల. ఆ టైటిల్ కూడా అది చెప్పారు ఇందాక ఫస్ట్ లో స్వామి. ధర్మము ధర్మశాల. ఇది యాత్రికులకు ఉచిత వసతి గృహం మాత్రమే కాక ధర్మ ప్రబోధశాల కావాలంటున్నారు స్వామి. దీని పరిసర వాతావరణం ధర్మపూరితంగా ఉండాలి. యాత్రికులు ఇక్కడి గాలి పీల్చి ధర్మ ప్రబోధితులు కావాలి. ఈ దేవాలయము ఆత్మ ధర్మ ప్రబోధం చేస్తున్నది.
ఇచ్ఛాశక్తి, క్రియాశక్తి, జ్ఞానశక్తి. మనలో ముగ్గురు అకార, ఉకార, మకారాలు. అమ్మవారు 3 రూపాయలు, 3 పేర్లు కావచ్చు. ఒకటే అమ్మవారు 3 రకాలుగా యాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఇచ్ఛా, క్రియ, జ్ఞాన. గాయత్రి, సావిత్రి, సరస్వతి, దుర్గా, లక్ష్మి, ఇంకేదైనా పేరు పెట్టుకోండి. రేపు అమ్మవారి నవరాత్రులు వస్తున్నాయి. ఇచ్ఛాశక్తి, క్రియాశక్తి, జ్ఞానశక్తి రూపాల్లో ఉన్న మహాశక్తిని మనుషుల్లో కనుగొనే దారి చూపుతుంది. ఈ ధర్మశాల వృత్తి ధర్మమును, వర్ణ ధర్మమును, ఆశ్రమ ధర్మమును గాఢంగా విశ్వసించే ప్రవృత్తిని మనుషుల్లో ఉద్దీపింపజేయవలను. ఇందాక చెప్పింది, ఎవరికి గృహస్థ కావాలి, ఎవరు వానప్రస్థ కావాలి, అందరూ సన్యాసం తీసుకోకర్లేని చెప్పింది. మన ఇంట్లో ఉండే సన్యాసం లాగా బట్టకొచ్చుకోవడం చెప్పింది ఇందాక ఆమె. సమాజంలో తనకు నిర్దేశించిన స్థానంలో నియమాలకు లోబడి పనిచేయటం నేర్పేది వృత్తి ధర్మం. జీవితంలోని బ్రహ్మచర్య, గృహస్థ, వానప్రస్థ, సన్యాస దశల్లో వివిధ నిబంధనలు అనుసరించడం ద్వారా ఆధ్యాత్మిక చైతన్యం వికసింపజేసి ఆశ్రమ ధర్మం. అదేమో వృత్తి ధర్మం, ఆశ్రమ ధర్మం. సాధకులకు ఏర్పరిచినవి విశేష ధర్మాలు. మనకి వృత్తి ధర్మం ఉంది, మనకి ఆశ్రమ ధర్మం ఉంది, మా ప్రతి వారికి విశేష ధర్మాలు కూడా ఉన్నాయి. మానవుడు సాటివారి పట్ల మెలగవలసిన పద్ధతిని తెలిపేది సామాన్య ధర్మం. నన్ను గౌరవించాలనుకుంటే ఐ షుడ్ రెస్పెక్ట్ యూ. నేను మీకు సాయిరాం చెప్పకుండా నాకు ప్రతివాడు సాయిరాం చెప్పాలి అంటే నాట్ పాసిబుల్. గివ్ రెస్పెక్ట్ అండ్ టేక్ రెస్పెక్ట్. అది నాట్ వన్ సైడ్ వే. ఇచ్చిపుచ్చుకునే ధోరణిలో ఉండాల. ఈ ధర్మ ప్రబోధం చేయగలిగినప్పుడే ఇది ధర్మశాల అని అనిపించుకోండి. అంతేగాని ఏదో 100 రూపాయలు తీసుకుని సాయంత్రం ఇన్కమింగ్ డేటు, అవుట్ గోయింగ్ డేట్ వేసుకున్నామండి, గంట ఎక్కువైందండి, ఇంకో 100 రూపాయలు ఇవ్వండి. జనరల్ గా ఇప్పుడు టెంపుల్స్ లో ఉన్న రూమ్స్ అన్ని ఇలానే ఉంటాయి, రెంటెడ్ బేసిస్. మీ హృదయ మందిరంలో ఉన్న మహాశక్తిని మేల్కొల్పి అనుభవించి ఆనందించగల మార్గం చూపేది ధర్మం. ధర్మ ఆచరణ వల్లనే మహాశక్తి అనుభవము, ఆనందం. మనస్సును నిర్మలం చేసి భగవంతుని వైపు మరల్చగలది ధర్మమే. భగవంతుని నామరూపాల పట్ల అనురక్తి కలిగిస్తుంది. కృష్ణుని నామరూపాలను ప్రేమిస్తే ఆయన ఆదేశాన్ని మీరు అనుసరిస్తారు. భగవద్గీతలోని కృష్ణుని ఆజ్ఞను మీరు శిరసావహిస్తారు. ఆయన పడుతుంటాడు నిమిష్ పాండే గారు. నయనో మే ప్రేమదారు, వచనో మే అమృతదారు, సద్గురు సాయి మేరా జీవన్ కాదా, जीवन का धार मेरा जीवन का धार, जीवन का धार मेरा जीवन का धार, नयनों में अमृतदार, वचनों में प्रेमदार, सद्गुरु साई मेरा जीवन का धार. చాలా తరచుగా పడుతుంటాడు ఆయన. భగవద్గీతలోని కృష్ణుని ఆజ్ఞను మీరు శిరసావహిస్తారు. నాలుక పైన నామం, నయనాల్లో రూపం నిలుపుకుంటే ఆశ మనస్సు నుంచి వైదొలిగి సంతోషం, సంతృప్తి అక్కడ నెలకొల్పగలవు. గంటసేపు పిల్లల ప్రోగ్రామ్, చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి ఒక 10th క్లాస్ పిల్లల దాకా ఉన్నారండి. చక్కగా వచ్చారు, ఆనందంగా ఉన్నారు, ర్యాలీ చేశారు, భజనలు పాడుకున్నాం. ఎవ్రీబడి ఫెల్ట్ హ్యాపీ. పిల్లలు ఆనందపడ్డారు, మేము ఆనందపడ్డాం వాళ్ళని చూసి. అంతర్యామిని నిరంతరము చింతన చేయటం వలన మీ అంతరంగంలో సమస్త జీవులపైన ప్రేమ ఏర్పడను. సర్వత్రా సర్వకాలేశ హరినామ చింతనలో ఉన్న వారికి హీ కెన్ లవ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్. అప్పుడు మీరు ఇతరులోని మంచినే చూసి ఇతరులకు మేలు చేయడానికి పూనుకుంటారు.
ఇప్పుడు వస్తువులన్నీ ప్రియమైనాయి. మానవుడే అన్నిటికంటే చౌక. ఆలోచన, వివేచన, వైరాగ్యము మానవునికి అమూల్యమైన ఆభరణాలు. వాటిని పోగొట్టు ఈనాటి మనిషి నిరుపేద. రుద్రంలో చెప్తుంది, చేతిలో బంగారు కలశం పెట్టి భిక్ష ఎత్తుకోవడం ఏంటండి? చేతిలో బంగారు పాత భగవతి భిక్షాందేహి అంటే చేతిలో బంగారు పాత విలువ తెలియకపోతే భగవతి అది పట్టుకుని భగవతి భిక్షాందేహి అని వస్తుంది. జంతువు కంటే హీనము దురాశ, ద్వేషము, ఆగ్రహము మనుషుల్లో విపరీతంగా పెరగటం వలన కోట్ల కొద్ది మానవులను నిస్సంకోచంగా సంహరించడం జరుగుతున్నది. సకల మానవులలోనూ సర్వజీవులలోనూ ఒకే ఆత్మతత్వము ఉన్నదనే సమభావం మర్చిపోతున్నారు. సిద్ధరామయ్య, సాయిరామ్ సార్. నేను పాడేవా పాట, బడి పంతుల్లో పాట? పాడలే సార్, ఇప్పుడు అంటే ఎమ్మటే మొదలు పెట్టేశారు కదా హడావడి. ఇప్పుడు మొదలుపెట్టు. ఓకే సార్. ఎందుకంటే మళ్ళీ సమభావం వచ్చింది. మళ్ళీ నేను టాపిక్ అది అదే ఒకసారి నీ నోటితో వింటే ఆనందపడతాం. ఓకే సార్. ఓకే, నువ్వు రెడీ అంటే నేను ఒక వాక్యం చెప్తుంటాను, నువ్వు రెడీగా. రెడీ సార్. ఓకే ఓకే, కానీ మరి భారత మాతకు జేజేలు, బంగారు భూమికి జేజేలు. భారత మాతకు జేజేలు, బంగారు భూమికి జేజేలు. ఆ సేతు హిమాచల సస్య శ్యామల జీవధాత్రికి జేజేలు. భారత మాతకు జేజేలు, బంగారు భూమికి జేజేలు. ఆ ఆ త్రివేణి సంగమ పవిత్ర భూమి, 4 వేదములు పుట్టిన భూమి, గీతామృతమును పంచిన భూమి, పంచశీల బోధించిన భూమి. భారత మాతకు జేజేలు, బంగారు భూమికి జేజేలు. శాంతి దూతగా వెలసిన బాబు, జాతి రత్నమై వెలిగిన నెహ్రూ. శాంతి దూతగా వెలసిన బాబు, జాతి రత్నమై వెలిగిన నెహ్రూ. విప్లవ వీరులు వీరమాతలు ముద్దు బిడ్డలై మురిసే భూమి. భారత మాతకు జేజేలు, బంగారు భూమికి జేజేలు. సహజీవనము సమభావనము సమతావాదము వేదముగా, ప్రజాక్షేమము ప్రగతి మార్గము లక్ష్యములైన విలక్షణ భూమి. లక్ష్యములైన విలక్షణ భూమి. భారత మాతకు జేజేలు, బంగారు భూమికి జేజేలు. ఆ సేతు హిమాచల సస్య శ్యామల జీవధాత్రికి జేజేలు. భారత మాతకు జేజేలు, బంగారు భూమికి జేజేలు. ఆ ఆ థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సాయిరామ్. నేను మీకు థ్యాంక్ చెప్పాలి సిద్ధరామయ్య. నువ్వు వచ్చిన తర్వాత మేము ఎంత ఆనందపడుతున్నాం తెలుసా? రాధిక, అవునా కదా? అయ్యో లేదు సార్. రాధిక, నిజం ఆనందం కలిగిస్తున్న సంతోషం సార్. పల్లెవారు గురు, అంతకంటే చెప్పరాదు. నీకు చెప్పు, ఇప్పుడు 50 మందిని ఆనందపరచవచ్చు సిద్ధరామయ్య. సార్ అది సిద్ధరామయ్య, ఇప్పుడు నువ్వు 50 మందిని ఆనందపరచవచ్చు సిద్ధరామయ్య. అంతకంటే ఏం కావాలి చెప్పరాదు? వాటి హెల్త్
మానవుడిగా చేయవలసింది అది. మీకు తెలియట్లేదు మీరు ఎంత బాగా పాడుతున్నారు, అది మేము ఆనందించే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. సిద్ధరామయ్య లేనప్పుడు హౌ మచ్ యూ ఫెల్ట్. యువర్ ఆబ్సెంట్ ఇస్ ఆబ్సెంట్ సిద్ధరామయ్య, నోబడీ కెన్ ఫీల్ ఇట్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ సిద్ధరామయ్య, వండర్ఫుల్. కనుక థ్యాంక్ యూ. సకల మానవులలోనూ సర్వజీవులలోనూ ఒకే ఆత్మతత్వం ఉన్నదనే సమభావం మర్చిపోతున్నారు. సమత్వము మమత్వం రుద్రంలో బాగా చెప్తుంటాడు, సమత్వం కావాలా మమత్వం కావాలా అని చెప్పి. ఏకత్వం సమకూర్చి ఆత్మతత్వాన్ని నిత్యము స్మరించటం వలన వ్యక్తికి, సమాజానికి, లోకానికి శాంతి లభించగలదు. తక్కిన ప్రయత్నములన్నీ బూడిదలో పోసిన పన్నీరు మాత్రమే. ఆత్మజ్ఞానం అనే పునాది మీద సుస్థిరంగా శాంతి సౌధం నిర్మించే ప్రయత్నాలన్నింటినీ నేను దీవిస్తాను. ప్రశాంతి విద్వాన్ మహాసభ సందేశంని ఇటువంటి సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసి ప్రచారం చేసి మీ సత్య స్వరూప దర్శనమును అనుభవమును కలిగించాలి. దిస్ ఈజ్ ద మోటో ఆఫ్ సత్యసాయి విద్వాన్ మహాసభ పెట్టడం కారణం. ఒక 4 రోజుల మరలా వేద పురుష సప్తాహ యజ్ఞం కూడా ప్రారంభం అవుతుంది పుట్టపర్తిలో. ఇప్పుడు కుమారరాజ పేరు చాలా మంది సాయి డిబోటీస్ తెలుసు. కుమారరాజ మొదట చెప్పినట్లు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన విషయాల్లో 1-2 మీరు నిత్య జీవితంలో అనుష్ఠించండి. భగవంతుడు సాక్షిగా పర్యవేక్షిస్తున్నాడనే భావంతో మీ దైనందిన కర్మలు నిర్వర్తించండి. మన ఏం చెప్తుంది, సాయిబాబాను కానీ రాముని కేవలం పూజా మందిరంలో ఒక ఫోటోకు మాత్రం పరిమితం చేయదు, హాల్లో పెట్టండి. రాముని తీసుకొచ్చి అలాగే సాయిబాబా హాల్లో జరగనేయండి. ఒక చిన్న మూల రూమ్ లో వేసి ఒక చిన్న రూమ్ లో అంతవరకు వేస్తే ఎట్లా ఉపయోగం కాదు. అది ప్రాక్టికల్ గా చెప్తారు మనకి. ఇట్ ఫీల్ బాబా ఇన్ ఎవ్రీవేర్. నలుమూలల నుంచి మహాప్రవాహంగా ఈ జనసందోహం ఉప్పొంగి వచ్చింది. సనాతన ధర్మం ఈ భూమిలో ఉజ్వలంగా ఉదయించగలదనే ఆశాసూచకంగా ఈ జన సమూహం కనపడుతున్నది అన్నారు స్వామి. ఆ రోజు వచ్చిన సమావేశానికి వచ్చిన జనాలు చూసి స్వామి ఫీలింగ్ వెరీ హ్యాపీ. నిన్ను గురించి, లోకం గురించి విచారం చేసి నిజం గ్రహించవలసిందని సనాతన ధర్మం ప్రబోధిస్తున్నది. యూ షుడ్ నో యువర్ రియాలిటీ. హూ యామ్ ఐ, ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను. దట్ ఈజ్ ఆ పర్పసే మన ఆర్గనైజేషన్ లో రావటం కారణం. హూ యామ్ ఐ, నేను ఎవరు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను, ఎంతకాలం ఉంటాను, ఎక్కడికి చేరుకోవాలి, గమ్యం ఏంటి. అందరూ పోతారు, ఎవడ మిగిలాడా. రాముడు పోయాడు, కృష్ణుడు పోయాడు, షిరిడి సాయిబాబా పోయాడు, అందరు పోతారు, మనం పోతాం. అని పోవటం వేరు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చా అక్కడే చేరుకోవటం వేరు. నేను ఎవరిని, ఎంతకాలం ఉంటాను, మళ్ళీ ఎక్కడికి పోవాలి, నా గమ్యం ఏమిటి. ఇంతకంటే సముచితమైన కార్యకలాపం ఏమున్నది. కేవలము అజ్ఞానం వల్లనే మానవులు స్వస్వరూప దర్శనానికి పూనుకోలేకపోతున్నారు. ఇప్పుడే నామస్మరణతో ఈ ప్రయత్నానికి శ్రీకారం దిద్దండి. సర్వవ్యాపకుడైన పరమాత్మని నామ సంకీర్తనమే మిమ్మల్ని వరుసగా సోపానాలు ఎక్కించి గమ్యం చేర్చగలదు. సో ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ నామస్మరణ స్వామిజీ ఎలా చెప్తున్నారు. యు మస్ట్ క్లైమ్. నువ్వు ఎదగాలి అంటే ఇప్పుడు కొత్త వాళ్ళు భజనలోకి వస్తున్నారంటే, కొత్త వాళ్ళు సత్సంగం వచ్చినారంటే ఒక భజన విని వస్తారు. గుళ్ళో రోడ్డు మీద పోయాడు, ఒక మంచి గానం ఒక భజన వినపడితే వచ్చి లోపల కూర్చుంటాడు, మందిరంలో కూర్చుంటాడు, వెనకాలను కూర్చుంటాడు, వచ్చి ముందు కూర్చోడు కొత్త భక్తుడు. ఎలా రాగలిగాడు అంటే ఒక నామం చెవిలో పడింది. నేను నీకు చిన్న ఫ్యాక్ట్ చెప్పి సత్యం అయిపోయింది. చిన్న విషయం చెప్పి నేను మీకు ముగిస్తానండి. నేను ఫస్ట్ సత్యసాయి ఆర్గనైజేషన్కి వచ్చిన తర్వాత అటెండ్ అయింది క్రిస్టియన్ భజన సీతారామయ్య. సీతారామయ్య ఇంట్లో భజన అని చెప్పారు. నేను అప్పుడే ఆర్గనైజేషన్లోకి వచ్చాను, హడావిలో వచ్చాను, తాపత్రయంతో వచ్చాను. మీ ఇంటి పక్కన క్రిస్టియన్ భజన అవుతోంది. ఇక్కడ కంజర్లు వినపడుతుంది, అక్కడ కంజర్లు వినపడుతుంది. నాకు తెలియక అందులో పోయి కూర్చున్నా. కూర్చోగానే నాకు అర్థమైంది ఏం భజన అన్నవాడిని కాస్త విఘ్నత ప్రదర్శించాలి. వెళ్ళగానే ఇది క్రిస్టియన్ భజన లేచిపోకూడదు.
అలానే కూర్చున్నా. కాసేపు కూర్చుంటే ఒక ఆయన వచ్చి, సార్ మీ భజన పక్క బిల్డింగ్ పక్క ఇంట్లో అవుతుంది సార్ ఆయన చెప్పాడు. అవును సార్ అని కొద్దిసేపు కూర్చుంటే డన్ అయ్యాను. ఆ విధంగా మనిషిని మనిషిగా తయారు చేసేది కేవలం నామస్మరణ మాత్రం. కలియుగంలో సులభంగా కాసు ఖర్చు లేకుండా చేయగలిగింది భగవాన్ నామస్మరణ మాత్రం. లెట్ బి ఎనీ నామ. ఏమి చేత ఓం ఓం అనుకో, అయితే రామ్ రామ్ అనుకో. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. సమస్త లోకా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. సాయిరామ్ ఆరాధ్య. సారీ ఆరాధ్య can speak, then Anjana Devi will speak 5 minutes. After Aradhya, Anjana Devi will speak 5 minutes. Okay. ఏమండి? ఒక చిన్న పాప మాట్లాడుతుంది, తర్వాత మీరు మాట్లాడండి ఒక 5 నిమిషాలు. మీ ముందు మీ మనవరాలు మాట్లాడుతుంది, తర్వాత మీరు మాట్లాడండి. ఆరాధ్య స్పీక్. గారు అనగనగా ఒక ఊరిలో ఒక తాతయ్య ఒక మనవడు ఉండేవారు. ఒకరోజు సరదాగా వాళ్ళు బయటికి వెళ్తూ ఉంటే ఆ మనవడు తాతయ్యని ఒక ప్రశ్న అడుగుతాడు, నేను గొప్పవాడిని కావాలంటే ఏం చేయాలని. అప్పుడు ఆ తాతయ్య ఒక చిరునవ్వు నవ్వి నర్సరీలోకి వెళ్ళి 2 చెట్లు తెస్తాడు. ఒకటి ఇంట్లో నాటుతాడు, ఇంకొకటి బయట నాటుతాడు. దీంట్లో ఏది బాగా పెరుగుతుంది అని తాతయ్య మనవడిని అడుగుతాడు. అప్పుడు ఆ మనవడు ఇంట్లోదే బాగా పెరుగుతుంది అంటాడు. ఎందుకు అంటే ఇంట్లోది మనం బాగా మంచిగా పెంచుకుంటాం, బయటదైతే అది గాలికి వర్షానికి తట్టుకోలేదు అని చెప్తాడు. ఆ మనవడు 4 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ అదే ఊరికి వచ్చి ఆ తాతయ్య అప్పుడు నేను అడిగితే ఈ ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పలేదు, ఇప్పుడైనా చెప్పు, నేను గొప్పవాడిని కావాలంటే ఏం చేయాలని. అప్పుడు ముందుగా మనం చెట్లలో ఏది బాగా పెరిగిందో చూద్దాం పదా అంటాడు. ఇంట్లోదేమో కొంచెం పెరుగుతుంది. అప్పుడు ఆ మనవాడు అనుకుంటాడు, మనం ఇంత బాగా చూసుకున్నా కూడా ఈ చెట్టు ఇంతే పెరిగిందా అని. అప్పుడు అదే చెట్టు బయటకెళ్ళి చూస్తే అది పెద్ద వృక్షంలా అయి ఉంటుంది. అప్పుడు ఆ మనవాడు తాతయ్యని అడుగుతాడు, ఇది గాలికి వర్షానికి ఎలా తట్టుకుంది తాతయ్య అని. అప్పుడు ఆ తాతయ్య చెప్తాడు, నువ్వు కూడా దేనికైనా తట్టుకొని ఉంటేనే పెద్దగయ్యాక గొప్పవాడివి అవుతావని. అంటే మనం దేనికైనా తట్టుకొని ఉంటేనే మనం గొప్పవాళ్ళం అవుతామని చెప్తున్నాడు ఈ స్టోరీలో. సాయిరామ్ తాతయ్య. చూడండి ఆ పిల్ల 4వ క్లాస్ చదివేదండి. ఆ అమ్మాయి చెప్పిన విధానం చూడండి. అంజనాదేవి గారు మాట్లాడండి మీరు. చాలా బాగా చెప్పిందండి పాప. చూడండి చిన్నపిల్ల అమ్మా, ఈ స్టడీ 4th స్టాండర్డ్ 4వ క్లాస్ పిల్లలు ఆదివారం హాయిగా ఇవాళ సెలవు వచ్చింది, టీవీ చూసుకుంది, లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ ఆడుకుంటూ గడపొచ్చండి. ఇంతమంది తలకాయలు నేర్చిన వాళ్ళ మధ్యలో ఆ పిల్ల పొద్దు నుంచి కూర్చుంది. మాట్లాడమ్మా, మీరు మాట్లాడండి. ఏదైనా మాట్లాడచ్చండి. ఏదైనా మాట్లాడచ్చమ్మా, నీకేం లిమిట్ ఇక్కడ. ఇందాక మీకు సందేహం వచ్చింది కదా, అవాంగ్ మానస గోచరం అని. అంటే పరమాత్మ నామరూపాలు లేని పరమాత్మ వాక్కుకి అందడు, మనసుకి అందడు, కంటికి గోచరం కాడు. అటువంటి పరమాత్మ మరి అసలు నిరాకారుడు, నిరంజనుడు, నిర్గుణుడు. నిరాకారుడు, నిరంజనుడు, నిర్గుణుడు. అయితే అందుకనే ఆకారం లేదు గనక మనకి కంటికి కనపడ్డు.
మనస్సుకి కూడా అందటం కష్టం, మనస్సుకి కూడా అందడు. వాక్కుకి చెప్పటానికి పరమాత్మ గురించి, నామరూపాలు ధరించిన పరమాత్మ గురించి చెప్పటానికే 1000 తలలు నాలుకలు ఉన్న అనంతుడికే సాధ్యం కాలేదు అని చెప్తారు. అటువంటి మరి పరమాత్మ మనకి నామరూపాలు ధరించని మొదటి పరమాత్మ స్వరూపం, అది సచ్చిదానంద స్వరూపం. మనకి సత్యమైనటువంటి స్వరూపము. తర్వాత చిత్ స్వరూపము అంటే సత్తు అంటే 3 కాలముల యందు మార్పు లేనటువంటిది. భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలు 3 కూడా మార్పు లేనటువంటిది. అటువంటి పరమాత్మ లక్షణాలు. చిత్ అంటే ప్రకాశము, ఆయన ప్రకాశ స్వరూపుడు. ఆనందం అంటే ఆనందమే స్వరూపముగా కలిగిన వాడు. కనుక ఈ సచ్చిదానంద స్వరూపుడు మనకి వాక్కుకి అందడు, మనసుకి అందడు, కంటికి గోచరము కాడు అని మనకి అవాంగ్మానస గోచరుడు అని అంటారు. అటువంటి పరమాత్మను మనకి ఎలాగూ కనపడ్డు. అందరూ అనుకుంటారు కనపడే వాటినేమో వదిలేయమంటారు, కనపడని పరమాత్మని పట్టుకోమంటారు. ఎలా పట్టుకుంటాము అని అనిపిస్తుంది. మరి మన అందరిలో నిండి ఉన్నటువంటి మన ప్రాణం మనకు కనపడదు, మన ముఖం మనకు కనపడదు, మన వీపు మనకు కనపడదు. మనకు లేదంటున్నామా, ముఖం లేదనుకుంటున్నామా, వీపు లేదనుకుంటున్నామా, మన మనసు మనకు కనపడదు, మన మనసే మనకు కనపడదు. ఇవన్నీ కనపడనివి ఎన్నో మనలోనే ఉన్నాయి, ఇవన్నీ లేవంటున్నామా? అలాగే పరమాత్మ కూడా అంతటా నిండి ఉన్నాడు. ఆయన లేని అణువు లేదు. చైతన్యవంతమైనటువంటి ఇదంతా కూడా ఆయన యొక్క చైతన్యంతోనే సృష్టి జరుగుతోంది. గనక అటువంటి పరమాత్మని అనుక్షణం అణువణువున అన్నింట్లా చూడగలిగిన రోజున వాడు ముక్తి పొందినట్లే. అలా చూస్తున్నవాడు బ్రతికి ఉండగానే ముక్తి పొందినటువంటి వాడు, వాణ్ణే జీవన్ముక్తుడు అంటారు. అటువంటి మహానుభావులు ఎంతో మంది అలా జీవన్ముక్తులయ్యి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అట్లా మరి పరమాత్మని పెద్ద రాజ్యాన్ని నడుపుతూ కూడా, రాజ్య భారాన్ని నడుపుతూ కూడా జనక మహారాజు అంతకుండా నా యోగిలాగా రాజయోగి అంటారు ఆయన. అలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది మహాత్ములు ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా జీవన్ముక్తులే. అటువంటి స్థితిని ప్రతి జీవి పొందాలి. అక్కడి నుంచి వచ్చిన ప్రతి జీవి మళ్ళీ అక్కడికే చేరాలనేదే మానవ లక్ష్యం. ఆ లక్ష్యాన్ని అందరూ తెలుసుకుని, అందరూ మసలుకుని ఆ మార్గంలో నడిచి భగవంతుని చేరిన వాళ్ళ జన్మలు ధన్యం. సాయిరామ్ అండి. మీకు ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు, నమస్కారాలు. వండర్ఫుల్ అమ్మ, వండర్ఫుల్.